योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अस्य प्रभासतीर्थस्य प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः सर्वकालस्मरणीयाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासंगिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः श्री शिवमहापुराणानुरागिणः भवन्तः सर्वे सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमया करुणया विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमस्माभिः परमपावनेऽस्मिन् श्रावणे मासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यां बुधवासरे एतदनुसारम् ऑगस्ट मासस्य तृतीये दिनाङ्के 22 वर्षे विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं श्री शिवमहापुराणस्य गाथां गातुम् अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारम् अस्माभिः एतस्य मङ्गलसत्रस्य प्रारम्भः क्रियते। भगवतः नामसंकीर्तनपूर्वकं कस्यचित् सत्रस्य सत्सङ्गस्य प्रारम्भो भवति इति अस्माकं पौराणिकी परंपरा वर्तते। अतः भगवन्नामसंकीर्तनं कृत्वा अस्माभिः एतस्मिन् सत्रे प्रवेशः विधीयते। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय
विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। श्री त्रिवेणी मात की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री शिव महापुराण ग्रंथ की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। प्रथम ज्योतिर्लिंग एवा भगवान श्री सोमनाथना चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करी प्रत्यक्ष ने परोक्ष उपस्थित एवा सौ श्रोताजनों ने भाविक भक्तों ने प्रणाम करी अने आपणे आ शिव महापुराण ज्ञान यज्ञना छठा दिवसे शिव महापुराणनु महात्म्य समझता समझता भगवान शिव में भक्ति वधे अने शिव महापुराणना माध्यम थी संस्कृत भाषानो परिचय थाय के जे भाषा अत्यंत भावपूर्ण प्रांजल अने हृदयंगम छे एवी भाषानो आपणे परिचय थाय। पुरारौ च मुरारौ च क्वभेदः परमार्थिकौ तथापि मामकी भक्ति चंद्रचूड़े विलीयते। त्रिपुरासुरनो वध करनारा एवा भगवान शंकर अने मूर नामना दैत्यने परम गति आपनारा एवा भगवान कृष्ण। पुरारी एटले भगवान शंकर अने मुरारी एटले भगवान कृष्ण। तो आम तो बंने भगवान नारायण अने भगवान सदाशिव बंने आपणा केंद्र में होय, आपणा आराध्य होय, आपणा इष्ट होय। परंतु ज्यारे शिव महापुराणनु सत्र चालतुं होय के जेमां भगवान नारायण ने पण श्रोता बनी अने बिराजवुं गमे तो अहींया कह्युं पुरारौ च मुरारौ च क्वभेदः परमार्थिकौ। आम तो बंनेमां पारमार्थिक रीते जोवा जईए तो कंई भेद नथी। हरि अने हर में पुरारी अने मुरारी में पारमार्थिक रीते जोईए तो कोई ज भेद नहीं। छतां पण खबर नहीं केम मारू हृदय भगवान शंकर तरफ झूकी जाय छे, नमी जाय छे। मारा हृदयथी पक्षपात थई जाय छे। तथापि मामकी भक्ति ज्यारे मनुष्य अत्यंत संकट में होय त्यारे एने सौथी पहेला कोनुं स्मरण थाय छे एना आधारे खबर पड़े एना आराध्य कोण छे, एना नजीकना कोण छे, एना इष्ट कोण छे, एना प्रिय कोण छे। तथापि मामकी भक्ति चंद्रचूड़े विलीयते। चंद्रमा जेनी जटामां छे एवा भगवान चंद्रचूड़, एवा चंद्रचूड़ तरफ मारी भक्ति वળી જાય છે, झूकी जाय छे।
ઢબી જાય છે, થઈ જાય છે. કારણ કે શાસ્ત્ર કહે છે ભક્તિ કરવી અને ભક્તિ થવી. આમાં કરવી એ શ્રેષ્ઠ અવસ્થા નથી, થવી એ શ્રેષ્ઠ અવસ્થા છે. ચાલો આપણે ભગવાનનું નામ લેવા બેસીએ, એમ કરીને બેસીએ એના કરતાં સહજ રીતે પરમાત્માનું નામ લેવાઈ જાય. ઓમ નમઃ શિવાય, હરિશરણમ, નારાયણ નારાયણ, તો એ શ્રેષ્ઠ અવસ્થા છે. કારણ કે આપણે ત્યાં ક્રિયા કરતાં ભાવનું પ્રાધાન્ય છે. તમે કોઈ ક્રિયા કરો અને એ ક્રિયા જો ભાવથી કરો તો એ ક્રિયાનું પણ મહત્ત્વ છે, પણ ક્રિયા થવી, ક્રિયા કરવી અને ભાવ થવો, આમાં ભાવ થવો એ શ્રેષ્ઠ અવસ્થા છે. ભાવથી આપણે પરમાત્માને ભજીએ, સ્મરીએ, નામ સંકીર્તન કરીએ, એ શ્રેષ્ઠ અવસ્થા છે. તો સમગ્ર વિશ્વનું પાલન કરનારા, સમગ્ર બ્રહ્માંડનું પાલન કરનારા ભગવાન નારાયણને પણ જેની ભક્તિ કરવાનું મન થાય એને આપણે મહાદેવ ન કહીએ તો બીજું શું કહીએ? જે અભાવમાં રહેતા હોવા છતાં પણ એનો પ્રભાવ આપણા જીવનમાં હોય એને આપણે મહાદેવ ન કહીએ તો બીજું શું કહીએ? કૈલાસ પર્વત પર જઈએ અથવા તો ભગવાન શંકરના ફોટા જોઈએ કે એમનું જીવન જોઈએ કે એમની કથા જોઈએ કે સાંભળીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે આ તો અભાવમાં રહેવાવાળો દેવ છે. એની પાસે કંઈ એટલો બધો વૈભવ નથી, સુખ સંપત્તિ સાહેબી નથી અથવા તો એને ગમતી નથી. વનમાં જઈને ભવનની જેમ રહેવું એના કરતાં ભવનમાં વનની જેમ રહેવું એ શ્રેષ્ઠ છે. તો એ ત્રણેય ભુવનનો અધિપતિ હોવા છતાં પણ જેનું અંગત જીવન વનમાં રહેતા હોય એવા વનમાળી જેવું છે. અને એટલા માટે ભગવાન શંકર એ મહાદેવ છે. માત્ર એક જલની ધારાથી પ્રસન્ન થઈ જતા હોય એવા કોઈ દેવ હોય, આટલા બધા સહજ, સુલભ અને કષ્ટ વિના ભજી શકાય એવા, કે જેનો આપણને ભાર ન લાગે, જેને આપણે ભોળાનાથ કહીએ છીએ. ભોળાનાથ શબ્દના બે અર્થ થાય છે. જેના માટે તમે ખૂબ સહજ અને સરળતાથી એકમાત્ર વંદન કરો કે મનથી સ્મરણ કરો કે વાણીથી ઓમ નમઃ શિવાય બોલો કે જળનો એક લોટો અર્પણ કરો, એક નાની એવી ક્રિયા પણ તમે જેના માટે કરો અને છતાં પણ એ રાજી થઈ જાય એને ભોળાનાથ કહેવાય. અને બીજો ભોળાનાથનો અર્થ થાય જે ભોળા લોકો છે એનો નાથ છે, એટલા માટે એ ભોળાનાથ છે. મનના મેલા હોય અને એ ભગવાન શંકરના મંદિરે ભજન કરવા માટે જાય તો એમ પાછો ભગવાન શંકર ભોળો નથી, એને ખબર છે તું કેટલાયનું કરીને આવ્યો છું. પણ જેનું હૃદય અત્યંત ભોળું છે, નિર્મળ છે, સહજ છે, સ્વાભાવિક છે, સમર્પિત છે, ત્યાગ ભાવનાવાળું છે, પરોપકાર કરવામાં માને છે, કરુણાથી ભરેલું છે, તો એના માટે એ ભોળો છે. ભોળા લોકોનો નાથ છે એટલે એ ભોળો નાથ છે. આપણે બોલીએ છીએ કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ, એ કરુણાનો અવતાર છે, ભાવનો ભૂખ્યો છે, ભાવનો ભગવાન છે, ભોળા લોકોનો નાથ છે. એટલે હૃદયથી ભોળા રહેવું એ ભગવાન શંકરની ભક્તિ કરવા માટેની એક શરત છે, એક સોપાન છે. તો ચંચુલાએ ભલે પોતાના જીવનમાં જે કંઈ કૃત્ય કર્યા, પરંતુ એક વખત એનું હૃદય જાગ્યું, પરમાત્માએ કૃપા કરી. પહેલાં વિપ્રવરે કહ્યું કે ભગવાન શંકર ખૂબ દયાળુ છે. મહાત્મ્યના 4થા અધ્યાયના 15મા શ્લોકથી આપણે આજનો પ્રારંભ કરીએ. સર્વેષાં શ્રેયસાં બીજમ સત્કથા શ્રવણમ નૃણામ યથા વર્ત્મ સમારાધ્યમ ભવબંધગદાપહમ. ભગવાન શંકરની કથા એ બધા જ લોકોનું શ્રેય કરવાવાળી છે. ભગવાન શંકરની કથા સાંભળવામાં કોઈ વાડા, કોઈ બંધન, કોઈ સંપ્રદાય, કોઈ નાત, કોઈ જાત, કોઈ રીત, કોઈ ભાત, એ કશું નથી જોવાતું, માત્ર પ્રીત જોવાય છે. હૃદયમાં જો ભગવાન માટે ભાવ હોય તો એ ભાવ આપણને ભગવાન સુધી લઈ જાય છે. સર્વેષાં શ્રેયસાં બીજમ,
દરેક પ્રકારના કલ્યાણનું જે બીજ છે, અર્થાત કલ્યાણની શરૂઆત જ ભગવાન શંકરથી થાય છે. સર્વેષામ શ્રેયસામ બીજમ સત્કથા શ્રવણમ નૃણામ. સત્પુરુષના મુખેથી કથા સાંભળવી અથવા તો ભગવાનની સત્કથા સાંભળવી. સત્કથા શબ્દના બે અર્થ થાય. સજ્જનના મુખેથી સાંભળવી અને સંતોની અથવા તો ઈશ્વરની કથા સાંભળવી, એને સત્કથા કહેવાય. અને એ કથા પ્રાણી માત્રના, મનુષ્ય માત્રના, જીવ માત્રના કલ્યાણનું બીજ છે. યથા વર્ત્મ સમારાધ્યમ. વર્ત્મ શબ્દ શાસ્ત્રનો બહુ સમજવા જેવો છે, જેનો અર્થ થાય છે માર્ગ. યથા વર્ત્મ સમારાધ્યમ. શાસ્ત્રએ જે માર્ગ આપ્યો છે એ માર્ગ ઉપર ચાલીને પરમાત્માનું ભજન કરવું, એ ભવબંધ ગદાપહમ. ભવ શબ્દના બે અર્થ થાય. એક ભગવાન શંકર અને બીજો અર્થ થાય સંસાર. ભવસાગર પાર થવું છે દરેક મનુષ્યને, તો ત્યાં ભવ શબ્દનો અર્થ સંસાર છે. સંસાર સાગરની પેલે પાર જવું છે. પણ પેલે પાર લઈ જવાનું આપણે છીએ ભવમાં, પણ પેલે પાર લઈ જશે પણ આપણને ભવ જ, એટલે શંકર જ. તો અહીંયા કહે છે કે ભવબંધ ગદાપહમ. સંસાર સાગરની સૌથી મોટી જો કોઈ ઔષધિ હોય, દવા હોય, કારણ કે સંસાર એ એક રોગ છે. એટલે આ એક વાત સમજવા જેવી. ભવનો અર્થ સંસાર થાય તો એક રીતે ભવ એટલે રોગ, પણ એ રોગની દવા પાછી ભવ એટલે શંકર. એ મજાની વાત છે. રોગ જ દવા બને, આ સંસ્કૃત ભાષાની વિશેષતા છે, આ શાસ્ત્રની વિશેષતા છે, આ શબ્દનો વૈભવ છે, આ શાસ્ત્ર સાગર છે. તો ભવરૂપી સંસારનો રોગ મટાડવાનું કામ જે ભવ ભગવાન શંકર કરે છે. શાસ્ત્ર નિર્દિષ્ટ માર્ગે જો આપણે ચાલીશું તો કથા શ્રવણ કરતાં કરતાં આપણા ઘણા બધા તનના, મનના, ધનના, સંસારના, કુટુંબના, પરિવારના, જગતના આ બધા રોગો ધીમે ધીમે આપણને મટતા દેખાશે. બાકી શરીરને પણ એવું કહેવાયું છે કે આ શરીરમ રોગ મંદિરમ. આ શરીર છે રોગનું મંદિર છે. આ શરીરમાં ઘણા બધા રોગ છે. જરૂર નથી કે દરેક વ્યક્તિને તાવ આવે કે શરદી થાય કે, પણ બીજા ઘણા બધા રોગ છે આ શરીરમાં. ઈર્ષા, મમતા, દ્વેષ, ક્રોધ જેવા ઘણા બધા રોગથી માણસ પીડિત છે. અને કલિકાલમાં કોઈ વ્યક્તિને આપણે એમ કહીએ કે આ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છે કે તંદુરસ્ત છે, એ વાત સંભવ નથી. કદાચ શરીરથી એ સ્વસ્થ હશે. આપણે ત્યાં આયુર્વેદમાં સ્વસ્થ શબ્દની સરસ મજાની વ્યાખ્યા કરી છે. સમદોષ સમાગ્નિશ્ચ સમધાતુમ અલક્રિય પ્રસન્નાત્મેન્દ્રિય મનઃ અથવા પ્રસન્નાત્મેન્દ્રિય મનઃ સ્વસ્થ ઇત્યભિધીયતે. સ્વસ્થ કોને કહેવાય? તો કે મનુષ્યના શરીરમાં ત્રણ પ્રકારની પ્રકૃતિ હોય. કાં તો કફ પ્રકૃતિ હોય, કાં પિત્ત પ્રકૃતિ હોય, કાં વાત પ્રકૃતિ હોય. આ ત્રણેય સમતલ હોય, સમાન હોય, એક સરખી અવસ્થામાં હોય તો માણસ સ્વસ્થ રહી શકે. એટલે આ ત્રણેય પ્રકારના દોષ સમાન સ્થિતિમાં રહેવા જોઈએ. આમાંથી ત્રણમાંથી એક પણ કાં વધે અને કાં ઘટે એટલે માણસ બીમાર પડે. તો આ ત્રણેય દોષોનું સંતુલન હોવું. સમાગ્નિશ્ચ, શરીરમાં રહેલા અગ્નિ એ પણ બધા સમાન રહે, એક સરખી સ્થિતિમાં રહે. સમધાતુમ અલક્રિય, મનુષ્યના શરીર ધર્મ સાથે જોડાયેલી જેટલી પણ ક્રિયાઓ છે એ બધી ક્રિયાઓ સમાંતરતાથી ચાલતી હોય. પ્રસન્નાત્મેન્દ્રિય મનઃ, જેનો આત્મા, જેનું મન અને જેની ઇન્દ્રિય આ ત્રણેય પ્રસન્ન હોય તો જ સમજવું એ સ્વસ્થ છે. સ્વસ્થ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ એવી થાય છે સ્વસ્મિન તિષ્ઠતિ ઇતિ સ્વસ્થ. ઉપપદ તત્પુરુષ સમાસ છે. જે પોતાનામાં રહે છે તે સ્વસ્થ છે.
અને આજે જગતમાં રહેનારા વ્યક્તિઓમાંથી કયા વ્યક્તિને પોતાનામાં રહેવાનો ટાઈમ છે? સમય જ નથી. કારણ કે એ પારકી પંચાતમાંથી ઊંચો આવતો જ નથી ને એને ઊંચું આવવું નથી. એને એમાં જ મજા આવે છે. એને એમ થાય છે કે હું બીજાની નિંદા કરું, પ્રપંચ કરું, પંચાત કરું તો જ મને એમ લાગે કે આજ મારી તબિયત સારી લાગે છે. શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ એ સૌથી મોટો બીમાર વ્યક્તિ છે, અસ્વસ્થ વ્યક્તિ છે, રોગિષ્ટ છે. તો શાસ્ત્ર નિર્દિષ્ટ માર્ગે આગળ ચાલવું તો મનુષ્ય સ્વસ્થ રહી શકે. સ્વસ્થ ઇત્યવિધીયતે આવી વ્યાખ્યા આપી છે સ્વસ્થ વ્યક્તિની. બીજો સ્વસ્થ રહેવાનો એક માર્ગ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને અર્જુનને આપ્યો છે. યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસુ યુક્ત સ્વપ્નાવબોધસ્ય યોગો ભવતિ દુઃખઃ. વ્યક્તિનો આહાર, વ્યક્તિની નિદ્રા અને વ્યક્તિનો વિહાર, આ ત્રણ વસ્તુ જો નિયમિત હોય, વ્યવસ્થિત હોય, સંતુલિત હોય, એક રિધમથી ચાલતા હોય તો એ માણસ ક્યારેય બીમાર ના પડે, એ સ્વસ્થ જ રહે. ભોજનના વ્યવહારમાં કંઈ ઉતાર ચડાવ નહીં. સાદું ભોજન, સામાન્ય ભોજન, નિયમિત ભોજન, યુક્ત આહાર, યોગ્ય આહાર અને પાછું સાત્વિક ભોજન. પર્યાપ્ત માત્રામાં જમવાનું એટલે પર્યાપ્ત માત્રામાં જમવાનું. મળે ત્યારે દાબડી લેવું, ન મળે ત્યારે મારે ઉપવાસ છે એમ કહેવું, એ લક્ષણ નથી ભગવદ્ ગીતાની દ્રષ્ટિએ. કારણ કે ઉપનિષદની અંદર 3 વાક્ય આવે: હિતભૂક, મિતભૂક, ઋતભૂક. યોગ્ય જમવું, યોગ્ય સમયે જમવું ને યોગ્ય માત્રામાં જમવું. આપણા શરીરને અનુકૂળ આવે એવું જમવું. બહાર જમવા ગયા હોય, કોઈની સાથે ક્યારેક ધર્મ સંકટ આવ્યું હોય ને, અને સામે ટેબલ ઉપર બેઠા હોય, એ તમે મગાવો, આપણને ખબર ન હોય કે એનું નામ શું છે, આવે પછી આપણને ખબર ન હોય કે આને કેવી રીતે ખવાય, અને તોય પાછા આપણે એવા મોટા મોટા ઓર્ડર કરીએ. કારણ કે આપણે આપણું સ્ટેટસ બતાવવું હોય, આપણો માન મોભો બતાવવો હોય. એ આવું મગાવે તો હું શા માટે ના મગાવું? એ યુક્ત આહાર નથી. યુક્ત આહાર વિહારસ્ય, વિહાર પણ યુક્ત હોય, યોગ્ય સ્થળે હોય, યોગ્ય વ્યક્તિની સાથે આપણો વિહાર હોય, યોગ્ય સ્થળે આપણો વિહાર હોય. યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસુ, આપણી બધી ચેષ્ટાઓ, આપણા કર્મ બધા યુક્ત હોય, યોગ્ય હોય. યુક્ત સ્વપ્નાવબોધસ્ય, પર્યાપ્ત માત્રામાં નીંદર લેતા હોય. શરીરને આવશ્યકતા હોય એટલી નીંદર લઈએ, પથારીમાં પડ્યા ન રહીએ. શાસ્ત્ર તો એવું કહે છે કે મનુષ્યની નીંદર કરવાની સાચી માત્રા 8 મિનિટની છે. 24 કલાકમાં માણસ ખરેખર 8 જ મિનિટ સૂતો હોય છે. અત્યારનું વિજ્ઞાન એમ કહે છે કે માણસે ઓછામાં ઓછું 6 થી 8 કલાક સૂવું જોઈએ. હા, બરાબર છે. પણ જો વ્યક્તિ ઈચ્છે તો પોતાના તપથી, જપથી, અનુષ્ઠાનથી, વ્રતથી પોતાના શરીર ઉપર અલગ અલગ સમયે એ એકાગ્રતાપૂર્વક, શુદ્ધ નિર્ણયપૂર્વક જો આગળ વધવા માગે તો એ પોતાની નીંદરને ઓછામાં ઓછી 8 મિનિટ સુધી લઈ આવી શકે. 8 મિનિટની નીંદર તો જોઈએ જ. કારણ કે આપણે ત્યાં 4 પ્રકારની અવસ્થા કહી છે: જાગ્રત અવસ્થા, સુષુપ્તાવસ્થા, નિદ્રાવસ્થા અને તુરીયાવસ્થા. અત્યારે તમને મને એમ છે કે આપણે જાગ્રત અવસ્થામાં છીએ. કેટલાક લોકો જાગતા પણ સૂતા હોય છે. જાગતા સૂવું એટલે શું? તો કે એની આજુબાજુ જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એની એને ખબર જ નથી. ઘણી વખત એવું થાય કે વ્યક્તિ બેઠો હોય અને એની બાજુમાંથી હાવ જ નીકળી જાય, મને ખબર જ નથી ક્યારે નીકળી ગઈ. હવે બીજી બાજુ એમ કે છે હું તો જાગતો હતો, બેઠો તો, મને ખબર જ નથી અહીંથી ગયો. જાગ્રત અવસ્થા. કદાચ આપણે જો અત્યારે સચેતન અવસ્થામાં એકદમ સ્થિર થઈને અત્યારે જે કંઈ શબ્દ પરમાત્માની કૃપાથી બોલાઈ રહ્યા છે જો તમે સાંભળતા હશો તો તમે કહી શકો કે તમે જાગ્રત અવસ્થામાં છો. બીજી છે સુષુપ્તા અવસ્થા, એટલે એમાં માણસ નીંદરમાં હોય. ત્રીજી છે સ્વપ્નાવસ્થા, કે જેની અંદર સ્વપ્ન જોતો હોય. અને ચોથી છે તુરીયાવસ્થા. એ તુરીયાવસ્થાની વાત આપણે ત્યાં થઈ છે.
વિદેશના વૈજ્ઞાનિકો આ વાત ઉપર ખૂબ સંશોધન કરે છે, પણ હજી આ વસ્તુને પકડી નથી શક્યા. આપને જણાવતા હું આનંદ અનુભવું છું એટલા માટે કે અત્યારે વિદેશમાં અમેરિકા જેવા મોટા દેશની અંદર સૂતેલા માણસ ઉપર ઘણા બધા પ્રકારના પ્રયોગ થઈ રહ્યા છે. ત્યાં માણસને સૂવાના પૈસા આપે, જે ઘસઘસાટ સૂઈ શકતો હોય એને પૈસા આપે ને એમ કે આયલો અમે તમને આટલા રૂપિયા આપી, તમે અમારે ત્યાં આવીને ઊંઘજો. બે વસ્તુ માણસના જીવનમાં હોય તો એને સુખી કહેવાય, એક ઘસઘસાટ ને બીજું ખડખડાટ. એ ખડખડાટ હસી શકતો હોય અને બીજું ઘસઘસાટ સૂઈ શકતો હોય. અને બે વસ્તુ એના જીવનમાં ન હોય તો એ સુખી કહેવાય, ઉકળાટ અને કકળાટ. ઉકળાટ અંદરનો હોય ને કકળાટ બહારનો હોય. આ બે વસ્તુ ના હોય અને બે વસ્તુ હોય, એટલે બેનું ન હોવું અને બેનું હોવું એ માણસને સુખી હોવાની નિશાની આપે. ઓછી કે માથું લગાવો અને તરત જ આપણને એમ થાય કે હવે આપણે નિદ્રામાં સરી પડ્યા છીએ, તો સમજવાનું એ માણસ સુખી છે. અને કલિકાલમાં તો માણસને કકડીને ભૂખ લાગે અને ઘસઘસાટ નીંદર આવે તોય સમજવું કે આ માણસ સાફ હૃદયનો છે અને નિર્મળ હૃદયનો છે અને સુખી છે. એ જ માણસ આ બે કામ કરી શકે. નહીંતર કલિકાલમાં આપણને ખબર નથી, પણ આપણે મોટા શહેરમાં રહેતા હોય તો આપણને ખબર હોય કે કેટલા ધનાઢ્ય લોકો સૂવાની ગોળી લે છે અને ખાધા પછી અન્ન પચાવવાની ગોળી લે છે, તો આપણને ખબર પડે કે એની તુલનામાં આપણે કેટલા સુખી છીએ. તો વિદેશમાં માણસને સુવડાવ્યા પછી એમ લાગે કે આ માણસ ઘસઘસાટ સૂઈ શકે છે, સૂઈ ગયા પછી એની પાસે તમે ઢોલ નગારા વગાડો તો પણ એને ખબર નથી રહેતી. એવા માણસને સૂઈ ગયા પછી એના ઉપર કેટલાક વાયર લગાડે, મશીનરી લગાડે, અને મશીનરી લગાડ્યા પછી એના પાસે એકદમ સ્માર્ટ કોમ્પ્યુટર હોય. વિદેશની ઘટના છે, સત્ય હકીકત છે. અને એ કોમ્પ્યુટરની અંદર એ માણસ સૂતો હોય તો એ જાગતો સૂતો છે, ખાલી આંખ બંધ કરીને પડ્યો છે તો એ કોમ્પ્યુટર બતાવી દે, તરત એ પ્રકારના વેવ્સ આવી જાય. એ નિદ્રામાં છે તો એ પ્રકારના વેવ્સ આવે. એ સ્વપ્ન જોઈ રહ્યો છે તો એ પ્રકારના ત્યાં એરા બતાવે. પણ હું જે આપને આ તુરીયાવસ્થાની વાત કરું છું ને, કે જેનો સમય 8 મિનિટનો કહ્યો છે, અત્યાર સુધી વૈજ્ઞાનિકોએ સંશોધન કરીને થાકી ગયા કે અમે 24 કલાક આ કોમ્પ્યુટર ઉપર માણસો ઉપર અલગ અલગ સમયે આ બધું જોઈએ છીએ, નિદર્શન કરીએ છીએ, સંશોધન કરીએ છીએ, પણ ખબર નથી પડતી 8 મિનિટ માટે કોમ્પ્યુટરની સિસ્ટમ બંધ થઈ જાય છે. 8 મિનિટ માટે કોમ્પ્યુટરના કોઈ પ્રોગ્રામ એક્ટિવેટ જ નથી થતા. એ સમય દરમિયાન કોમ્પ્યુટરમાં શું થાય છે એમને ખબર જ નથી પડતી. ખૂબ મથે છે. આપણા ઋષિમુનિઓએ યુગો પહેલાં કહી દીધું કે એ તુરીયાવસ્થા છે. અને તુરીયાવસ્થા એટલે કઈ અવસ્થા? તો કે પરમાત્મા 24 કલાકમાં દરેક વ્યક્તિને એક વખત એવો અનુભવ કરાવે છે જાણે એ વ્યક્તિ પરમાત્માના ખોળામાં માથું રાખીને સૂતો છે. અને એ પરમાત્માના ખોળામાં માથું રાખીને સૂવાનો સમય એટલે તુરીયાવસ્થા, અને એ 8 મિનિટનો સમય. અને એ 8 મિનિટનો સમય જે વ્યક્તિની નિદ્રામાં આવી જાય પછી એ વ્યક્તિ ઉઠે એટલે એમ થાય કે હું એકદમ ફ્રેશ છું, મને એકદમ તાજગી લાગે છે, એકદમ નિંદર પૂરી થઈ ગઈ એવું મને લાગે છે, મારો થાક ઓગળી ગયો હોય એવું મને લાગે છે. અને ઘણી વખત આપણે સવારે ઉઠીએ તો પણ આપણા શરીરમાં તંદુરસ્તી હોતી નથી, આળસ હોય છે, પ્રમાદ હોય છે. કારણ કે ઉઠતા પહેલાં આપણી એ તુરીયાવસ્થા આવી નથી. જરૂરી નથી કે રાત્રે સૂતા હોય ત્યારે જ એ તુરીયાવસ્થા આવે. ઘણી વખત બપોરે સૂતા હોય ની 8 મિનિટનો સમય આવે. અને એટલા માટે શાસ્ત્ર અને ઋષિઓ કહે છે કે 24 કલાકમાં એક વખત પરમાત્મા દરેક વ્યક્તિને એ 8 મિનિટ આપે છે, જેને ઉપનિષદ તુરીયાવસ્થા કહે છે. વૈજ્ઞાનિકોના કોમ્પ્યુટર હજી જે 8 મિનિટને પકડી નથી શકતા. અને અત્યારે આપણી ભાષામાં કહેવું હોય તો જેમાં પરમાત્મા દરેક જીવાત્માને પોતાના ખોળામાં માથું રાખીને સુવડાવી અને એને વહાલ વરસાવે છે અને વળી પાછો એને તાજો કરી દે છે. જેમ સવારે ઉઠી અને પ્રકૃતિ તાજી આપી દે પરમાત્મા, એમ સવારે ઉઠ્યા પછી આપણે પણ જેમ પ્રકૃતિને તાજા મળીએ છીએ, એ તાજા મળવાનું કારણ તુરીયાવસ્થા છે. અને આ વાત માત્ર તુરિયાનું શાક ખાતા હોય એને ન સમજાય. તુરિયાવસ્થા છે, ઉપનિષદ એને તુરિયાવસ્થા કહે છે. 3 અવસ્થા ઉપર ખૂબ સંશોધન થયા, 4થી અવસ્થા ઉપર હજી લોકો પકડી નથી શકતા. વૈજ્ઞાનિકોની બુદ્ધિ પણ જ્યાં ઊભી રહી જાય છે, સ્થગિત થઈ જાય છે, કુંઠિત થઈ જાય છે, એવી આ અવસ્થા છે તુરિયાવસ્થા. તો ભગવાન શંકરના આપણે
સદા માટે ઋણી છીએ કે આપણને કકડીને લાગે પણ છે, ખખડીને હસીએ પણ છીએ, ઘસઘસાટ આવી પણ જાય છે, ઉકળાટે નથી, કકળાટે નથી, અને રોજ આપણને આ તુરીયાવસ્થાનો અનુભવ કરાવે છે. હવે આપણે વિચારવાનું કે આપણે કેટલા સુખી છીએ. આ બધા સુખના સાધન છે. જો નાની નાની દ્રષ્ટિ આપણે રાખીએ, સૂક્ષ્મ અવલોકન કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે આપણે કેટલા સુખી છીએ. તો શાસ્ત્ર આપણને એ સમજાવે છે કે તારે જો સુખી થવું હોય તો માત્ર ખાલી દ્રષ્ટિકોણ બદલવાનો છે, બીજું કંઈ નથી કરવાનું. આપણે ત્યાં કુવલયાનંદ નામનો એક ગ્રંથ છે. એ ગ્રંથમાં એક શ્લોક આવે છે, અધોધો પશ્યત કસ્ય મહિમાનોપચીયતે ઉપર્યુપરી પશ્યંત સર્વ એવ દરિદ્રતી. આ શ્લોકમાં આપણને સૌને લાગુ પડે એવો ભાવ પરમાત્માએ એ કવિના માધ્યમથી પધરાવ્યો છે. અધોધ પશ્યત કસ્ય મહિમા નોપચીયતે. આપણા કરતાં ખરાબ પરિસ્થિતિના લોકોને આપણે જોશું તો આપણને સમજાશે આપણે કેટલા સુખી છીએ. પણ આપણા કરતાં જે વધારે સુખી છે ભૌતિક રીતે, એના તરફ આપણે દ્રષ્ટિકોણ કરશું તો આપણને એમ લાગશે કે હું દુનિયાનો દરિદ્ર વ્યક્તિ છું. એંગલ બદલવાની વાત છે, અને શાસ્ત્ર આપણને એંગલ બદલાવતા શીખવે છે. કઈ પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતના તારે તારું એંગલ બદલવાનું છે. એંગલ એટલે દ્રષ્ટિકોણ, વિચાર શક્તિ તારી બદલવાની છે. એક નાની એવી ઝૂંપડી હતી, કુટીર હતી, અને એ કુટીર શિયાળાનો સમય, અને એ કુટીરમાં રહેવાવાળા લોકો પાસે કડકડતી ઠંડીમાં ઓઢવા માટેના કોઈ ગરમ વસ્ત્ર નહોતા. શાલ નહીં, ચાદર નહીં, ધાબળો નહીં, રજાઈ નહીં, કંઈ નહીં. અને એ નાની કુટીરની અંદર, એ નાની ઝૂંપડીની અંદર બે નાના બાળકો વર્તમાન પત્ર એટલે છાપું ઓઢીને સૂતા હતા. છાપું ઓઢીને સૂતા હતા. બહુ ઠંડી હતી. આપણો એ અનુભવ હશે, ક્યારેક ઠંડીમાં રથ ચલાવવું હોય, બાઇક ચલાવવું હોય તો કેટલાક લોકો આગળ છાપું રાખી દે, અને એ રાખી દે તો એ પવનનો સામનો કરી શકે. પણ પોષ મહિનાની ઠંડી હોય અને એમાં તો છાપું શું કામ કરે? લોકો રજાઈમાંય ધ્રુજતા હોય છે. છતાંય તે કુટીરમાં સુવાવાળા બે બાળકો એ છાપું ઓઢીને સૂતા હતા. એમાંથી એક બાળક એવું બોલ્યો કે પરમાત્માએ આપણને રજાઈ ન આપી, ધાબળો ન આપ્યો, આપણી સાથે અન્યાય કર્યો. એવું નથી લાગતું તને? બેય સુવાની તૈયારી કરે છે, નીંદર હજી આવી નથી, અને છાપું ઓઢીને અંદર અંદર એકબીજાની સાથે વાત કરે છે. એટલે એમાંથી એક જણો બોલ્યો, આવી કડકડતી ઠંડીમાં પરમાત્માએ આપણને કંઈ ગરમ વસ્ત્ર ન આપ્યું ઓઢવા માટે? ત્યારે પેલો બાજુમાં બીજો બાળક જે સૂતો હતો ને, એને ખૂબ સુંદર મજાનો જવાબ આપ્યો, યાદ રાખવા જેવો. એ બાળકે પેલાને કીધું, તું વિચાર તો કર કે પરમાત્માએ આપણને છાપું તો આપ્યું, જેની પાસે છાપું નહીં હોય એની કેવી હાલત થઈ હશે અત્યારે. અધોધ પશ્યત કસ્ય મહિમાનોપચીયતે. આપણા કરતાં ક્ષીણ પરિસ્થિતિવાળા લોકોને આપણે જોશું તો આપણને ખ્યાલ આવશે આપણે કેટલા સુખી છીએ. પણ આપણી આમ નજર ઉપર જ ફરતી હશે, ધનાઢ્ય લોકોમાં જ આપણી નજર ફરતી હશે, તો આપણને એવો જ ભાવ જાગવાનો છે કે હું દરિદ્ર છું, પરમાત્માએ મારી સાથે અન્યાય કર્યો છે. આમ થોડું ચાલે, એકને ખોળ ને એકને ગોળ કરે એમ. પણ ઉપર જોશું તો આપણી પાસે ખોળ છે એમ લાગશે, પણ આપણા કરતાં ક્ષીણ પરિસ્થિતિના લોકોને જોશું તો આપણને ખ્યાલ આવશે પરમાત્માએ મને ગોળ આપ્યો છે. ભગવાન શંકરની કથા સાંભળતા સાંભળતા આવા આપણા કેટલાક જો દ્રષ્ટિકોણ બદલાય તો સમજવાનું કે આપણે કથામાં નહોતા બેઠા, કથા એ આપણામાં બેઠી છે. કથામાં બેસવું જેટલું જરૂરી છે એટલું જ કથાનું આપણામાં બેસવું પણ જરૂરી છે. તો આ બધા પ્રસંગોના માધ્યમથી ચંચુલા અને આ બધા તો પાત્ર શિવ મહાપુરાણની અંદર આપ્યા છે કે આ બધા પાત્રના માધ્યમથી આપણે સમજીએ છીએ કે ભાઈ બિંદુગ નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો, બાષ્કલ નામના ગામમાં એ રહેતા હતા, ને એની ચંચુલા નામે પત્ની હતી ને. પણ એ બધા એ સમયના પાત્ર, અત્યારે તે આપણને આ બધા પાત્ર જોવા મળે જ છે, ખાલી નામ અલગ છે. પાત્ર તો આ છે જ, તે ખાલી નામ બદલાઈ ગયા છે. એ સમયે ચંચુલાનું નામ હતું, આધાર કાર્ડમાં એ નામ લખ્યું હશે, અત્યારે કોઈક બીજું નામ લખેલું હોય, રમીલાબેન કે એવું કંઈક નામ લખ્યું હોય. સર્વેશામ શ્રેયસામ બીજમ. કલ્યાણ માત્રનું બીજ જો કોઈ હોય તો એ સત્કથા શ્રવણમ નૃણામ. કથા સાંભળવી એ કલ્યાણનું બીજ છે. કથા શ્રવણત શંભોર મનનાચ તતો રુદા નિધિધ્યાસનતશ્ચૈવ ચિત્તશુદ્ધિર્ભવત્યલમ.
કથા સાંભળવાથી, અને એ પણ ભગવાન શંકરની કથા સાંભળવાથી માણસના હૃદયમાં એનું મન ધીરે ધીરે શુદ્ધ થતાં થતાં નિધિધ્યાસન કરવાના માર્ગે ઢળી પડે છે. આપણે નિધિધ્યાસન શબ્દની એક વખત ચર્ચા કરી છે, એટલે આપણે એ શબ્દમાં અત્યારે પાછા નથી જતા. પરંતુ નિધિધ્યાસન તશ્ચૈવ, કથા સાંભળ્યા પછી આપણને કથાના કોઈક એક પ્રસંગના માધ્યમથી એ પ્રમાણેનું જીવન જીવવાનો વિચાર આવે તો સમજવાનું એ નિધિધ્યાસન. ચંચુલાએ શિવકથા સાંભળી અને એની મુક્તિ થઈ. તો આપણને પ્રશ્ન થાય, ચંચુલાએ કઈ શિવકથા સાંભળી? હજી એ શિવકથા તો શરૂ જ નથી થઈ, ભલે શ્રાવણ મહિનાના 6 દિવસ થયા હોય, હજી તો મહાત્મ્ય જ ચાલે છે. જ્યારે આપણે શિવ મહાપુરાણમાં પ્રવેશ કરશું, વિદ્યેશ્વર સંહિતાનો પ્રારંભ થશે, ત્યાંથી ભગવાન શંકરનો પ્રવેશ થશે. હરદ્વાર જેને કહેવામાં આવે છે, આપણે જઈએ ને એને હરદ્વાર ને હરિદ્વાર બંને કહેવામાં આવે છે. કારણ કે એ દ્વારમાં પ્રવેશ કર્યા પછી તમે બદ્રીનાથ પણ જઈ શકો છો, અને જેને બદ્રીનાથ જવું છે એના માટે એ હરિદ્વાર છે, પણ જેને કેદારનાથ જવું છે એના માટે એ હરદ્વાર છે. અને એ તો દરવાજો જ છે. હજી આગળ એ બંનેનું તમે મકાન જુઓ તો ખબર પડે કેવડું મોટું, કેટલું વિશાળ, કેટલા ઓરડાનું છે. લોકો હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, હરકી પૌડી ત્યાં જઈને પાછા આવી જાય છે, અને લોકો એમ સમજે તમે હરિદ્વાર જઈ આવ્યા, પણ તમે ખાલી ઉંમરે હાથ અડાડીને પાછા આવ્યા છો. હજી આમ આખા ઘરમાં તો આંટો મારો, તમે થાકી રહેશો. બદ્રીનાથ કેદારનાથની યાત્રા કરે છે એને ખબર પડે છે કે અમે તો હજી ખાલી ભગવાનનો દિવાન ખંડ જોઈને આવ્યા, ડ્રોઈંગ રૂમ. હજી એમનો માસ્ટર બેડરૂમ ને એ તો બધું અમે જોયું જ નથી. એ તમે આખું ઉત્તરાખંડ ફરો તો ખબર પડે. ગંગોત્રી ને યમનોત્રી, એમાં ગંગોત્રી છે એ ભગવાન શંકરનો શાવર છે, ફુવારો છે. યમનોત્રી છે ભગવાન બદ્રીનાથનો ફુવારો છે, નાવા માટેનું પાણી ત્યાંથી આવે છે. તો એક વખત ભગવાન શંકરમાં જો ભક્તિ થશે, આપણે વિદ્યેશ્વર સંહિતામાં પ્રવેશશું, પછી ભગવાન શંકરની કથાનો પ્રારંભ થશે, એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે. તદનુગ્રહ તો દિવ્યા તતો મુક્તિર્ન સંશય. અને એક વખત પરમાત્મા જો કોઈની ઉપર અનુગ્રહ કરે, પછી એ વ્યક્તિની મુક્તિમાં કોઈએ સંશય કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે જે શક્તિ શ્રદ્ધામાં હોય છે તે શંકામાં નથી હોતી. તાકાત શ્રદ્ધાની છે, શંકાની કોઈ તાકાત નથી. શંકાથી માણસ ધીમે ધીમે ક્ષીણ થાય, શ્રદ્ધાથી માણસ ધીમે ધીમે સમૃદ્ધ થાય. ના, આજે ભલે કંઈક મારે જોતુંથી નથી મળ્યું, કાલ સવારે ઉઠીશ એટલે પરમાત્માએ ચોક્કસ મારા માટે વ્યવસ્થા કરી રાખી હશે. આવી શ્રદ્ધા સાથે એ સૂવે તો એની રાતે શાંતિથી પસાર થઈ જાય ને સવારે એને ઉઠવાની મજા આવે. આજે પરમાત્માએ મને ન દીધું, મારે જોતું હતું, કાલે મને નહીં આપે તો મારું શું થશે? આમ શંકા કરતો કરતો એ સૂવે, એને નીંદરે નહીં આવે, અને સવારે ઉઠશે ત્યારે વળી પાછો એનો દિવસ અવળા ચક્ર સાથે જ શરૂ થશે. તો તદ્વિહીન પશુર્જ્ઞેયો માયા બંધન સક્તધીઃ સંસાર બંધનાન્નેવ મુક્તો ભવતિ સદ્ધ્રુવમ. જેમ જેમ વ્યક્તિ પરમાત્માની કથા સાંભળશે તેમ તેમ એના સંસારના બંધન શિથિલ થતા જશે, ઢીલા પડતા જશે. માણસ જેમ જેમ વૃદ્ધ થતો જાય એમ એના શરીરના સ્પેરપાર્ટ ઢીલા પડતા જાય. એમ સંસારની કેટલીક એષણાઓ પણ ધીમે ધીમે શિથિલ થવી જોઈએ. નાના હોય ત્યારે આપણને જેટલું કદાચ ચણાના લોટનું ભજીયું કે પુડલું ભાવતા હોય, પછી મોટા થઈ પછી એમાંય ધીમે ધીમે શિથિલતા આવી જોઈએ. ખાલી આ હાથના પગના સાંધા ઢીલા પડે એમ નહીં, આ બધી ખાવાની કેટલીક ઈચ્છા હોય ઢીલી પડવી જોઈએ. તો એ સંદર્ભમાં અહીંયા આપણને કહે છે કે તદ્વિહીન પશુર્જ્ઞેય, જે વ્યક્તિનું કથામાં મન નથી લાગતું, શ્રદ્ધાળુ નથી, જ્ઞાનથી યુક્ત નથી, કથામાં બેસતો નથી, એ વ્યક્તિ ઉત્તરોત્તર માયાના બંધનમાં બંધાતો જાય છે. અને એને તમારે મનુષ્ય ન જાણવો, પશુ જાણવો. એ પશુ છે. સંસાર બંધનાન્નેવ મુક્તો ભવતિ સદ્ધ્રુવમ. કથા સાંભળવાથી મનુષ્ય મુક્ત થાય છે. આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ હું કથા સાંભળવા ગયો તો મને મુક્તિ મળી, હું બંધનમાંથી છૂટ્યો. તો એને માણસને પહેલાં પ્રશ્ન પૂછવો પડે કે તું કથા સાંભળવા નહોતો ગયો ત્યારે તને બાંધ્યો તો કોણે? એ તો કે તું અત્યારે એમ કહેશ કે હવે હું છૂટ્યો, કથા સાંભળીને હું છૂટ્યો. તો પહેલાં તને બાંધ્યો તો કોણે? બંધને આપણે પોતે જ ઊભા કરેલા છે. પરમાત્માએ દરેક વ્યક્તિને સ્વતંત્રતા આપી છે. જન્મથી દરેક વ્યક્તિ મુક્ત છે. માતાના ગર્ભથી બાળકનો જન્મ થાય અને પેલો નાલ છેદ કરવામાં આવે, બસ ત્યાંથી મુક્તિ શરૂ થઈ જાય. ત્યાં સુધી બંધન હતું, જ્યાં સુધી બાળક માતાના
ગર્ભ સાથે બંધાયેલો હતો ત્યાં સુધી બંધન હતું. ડૉક્ટરે જેવી પેલી નાળ કાપી અને એ મુક્ત થઈ ગયો, બસ ત્યારથી એ મુક્ત જ છે. બંધન આપણે પોતે સ્વીકારેલા અથવા તો ઊભા કરેલા છે, બાકી આપણે બધા મુક્ત જ છીએ. શાસ્ત્રરૂપી ભગવાન વેદવ્યાસ એ દર્પણ લઈને આપણી સામે આવે છે, ભાઈ તું મુક્ત જ છે એની તને અનુભૂતિ કરાવો. જા શાસ્ત્રના અરીસામાં તું જો, તને લાગશે કે હું મુક્ત છું. બંધન આપણે પોતે સ્વીકારેલા છે, બંધન આપણે પોતે ઊભા કરેલા છે, બાકી દરેક જીવાત્મા જન્મજાત મુક્ત જ છે. બંધન આપણી શોધ છે. મુક્તિ એ પરમાત્માનો પ્રસાદ છે, અને પ્રસાદ આપણા પહેલા શ્વાસથી જ આપણી સાથે છે, છેલ્લા શ્વાસ સુધી. સંસાર બંધનાને એવા છતાં પણ જે કેટલાક સંસારના બંધન આપણે પોતે સ્વીકારેલા છે, મરણ વખતે તો એને ખ્યાલ આવે જ છે કે સંસારમાં તો હું એકલો જ છું, આત્મકલ્યાણ કરવું એ મારું પોતાનું કર્તવ્ય છે, મારા ભાગ્યનો હું વિધાતા છું, હું જેટલું પરમાત્માનું નામ લઈશ એટલું જ મારા કલ્યાણમાં છે, બાકી આ સંસારમાં તો. પણ એ જીવનનો છાવ પડાવ આવી જાય છે, ઉત્તર પડાવ આવી જાય છે, છેલ્લો તબક્કો આવે છે, ત્યારે એને સમજાય છે, ત્યારે ઘણું બધું મોડું થઈ ચૂક્યું હોય છે. બાકી આપણને અનેક પદ્યોના માધ્યમથી, ભજનના માધ્યમથી, શ્લોકોના માધ્યમથી, પુરાણોના માધ્યમથી આ બધી વાત આપણને સમજાવી છે કે સંસારમાં કોણ તારું છે અને શું તારું છે. કેટલા ગયા ને કેટલા જવાના, નથી અહીંયા કોઈ કાયમ રહેવાના, ગયા એના કોઈ સમાચાર નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. સાંભળીએ આપણને સારું લાગે, આપણા મુખ ઉપર પ્રસન્નતા આવી જાય કે આ તો સાચું જ્ઞાન પીરસાણું, પણ અહીંથી ઊભા થઈ એટલે વળી પાછું આપણને ઘણું બધું ઘેરી વળે છે. આ મારી દીકરીને આ મારો બાપ છે, આ મારી ઘરવાળી પેલી મારી માત છે, મુવાની સંગાથે કોઈ જાતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. કેટલી સુંદર મજાની એકદમ સરળ ભાષામાં સમજાય એવી રીતના આ વસ્તુ શાસ્ત્રનો જ નિચોડ છે. આ બધું કંઈ એમનામ નથી આવ્યું, આ બધું એમનામ નથી આવ્યું. શાસ્ત્રના જ કોઈક ને કોઈક ભાવ અહીંયા વણાયેલા છે, શાસ્ત્રના જ કોઈને કોઈ ભાવ વણાયેલા છે. તો આપણને સમજાવતા કહે છે કે અતો હિ દ્વિજપત્નીત્વમ વિષયેભ્યો નિવૃત્ત ધીહિ શૃણુ શંભો કથામ ચૈતામ ભક્ત્યા પરમ પાવની. ભગવાનની કથા સાંભળવી એ પર્યાપ્ત નથી, ભાવપૂર્વક શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળવી એ જરૂરી છે. શૃણુ, તમે સાંભળો, ભગવાનની કથા સાંભળશો તો ધીમે ધીમે તમે વિષયોમાંથી નિવૃત્ત થઈ જશો. શૃણવંત્યાહ સત્કથામેતામ શંકરસ્ય પરાત્મનઃ શુદ્ધિમેષ્યતિ ચેતસ્તે તતો મુક્તિમ અવાપ્સ્યસી. કથા સાંભળતા સાંભળતા મનુષ્યનું ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે, અને શુદ્ધ ચિત્તવાળા વ્યક્તિને પરમાત્મા મુક્તિ આપે છે. મુક્તિ પહેલાં ચિત્ત શુદ્ધ હોવું જરૂરી છે. લેખા જોખા પૂરા કરવા પડે, હિસાબ બધા ચૂકતે કરવા પડે, અને એવા હિસાબ ચૂકતે આપણા શરીરમાં પ્રાણ હોય ત્યારે જ થઈ ગયા હોય તો જ સમજવાનું કે એ મુક્તિના દ્વારે ઊભો છે. ધ્યાયતઃ શિવપાદાબ્જમ ચેતસા નિર્મલેન વૈ એકેન જન્મના મુક્તિ સત્યમ સત્યમ વદામ્યહમ. પેલા કથાકાર પણ કહે છે, સૂત પુરાણીજી પણ શૌનક વગેરે ઋષિઓને સંભળાવતા કહે છે કે ભગવાનની કથા એ માણસને મુક્તિ આપવા માટેની છે, એવું અહમ સત્યમ સત્યમ વદામી 2 વખત કીધું, ખરેખર સાચું કહું છું. એનો મતલબ કે ખોટું નથી, 2 વખત કીધું, દ્વિર્બદ્ધમ સુબદ્ધમ. ત્યારબાદ સૂત પુરાણી વગેરે શૌનક વગેરે ઋષિઓને કહે છે, ઇત્યુક્ત્વા સદ્વિજવરો વરહ શૈવ કૃપાર્દ્રધીહિ તૂષ્ણીમ બભૂવ શુદ્ધાત્મા શિવ ધ્યાન પરાયણ. આટલું કયા પછી પેલા ચંચુલાને જે ઉપદેશ આપતા હતા એ જ્ઞાની વક્તા મૌન થઈ ગયા, ભગવાન શિવના ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ ગયા. અને એ સમયે અથ બિંદુક પત્ની સા ચંચુલા હુવા પ્રસન્ન ધીહિ ઇત્યુક્તા તેન વિપ્રેણ સમાસીદ બાષ્પલોચના. એ વિપ્રના મુખમાંથી નીકળેલી કથા ભગવાન શંકરનું મહત્વ, મહાત્મ્ય
છેલ્લા સમયે ભાવપૂર્વક સાંભળેલી કથાથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય તો પ્રસન્ન થયેલા પરમાત્મા મુક્તિ આપે. આટલું સાંભળ્યા બાદ પેલીને ચંચુલાને આંખમાં આંસુ આવી ગયા. બાષ્પલોચના, આંખમાં આંસુ આવી ગયા. અહીંયા સરસ શબ્દ વાપરો છે, સમાસિદ બાષ્પલોચના. બાષ્પ શબ્દનો અર્થ આંસુ થાય, પણ ગરમ આંસુ એવા થાય. મનુષ્યના આંસુ 3 પ્રકારના હોય. કેટલાક લોકોના આંસુને આપણે મગરમચ્છના આંસુ કહીએ છીએ, અને એટલા માટે કહીએ છીએ કે ખોટા હોય છે. આંસુ 3 પ્રકારના હોય. દુઃખના આંસુ પણ હોય, સુખના આંસુ પણ હોય. દુઃખના આંસુ હોય એ ગરમ હોય, સુખના આંસુ હોય એ ઠંડા હોય. અને જે પેલા ધારાવાહિકમાં, સિરિયલમાં જે રોતા હોય એ આંખમાં દવા છાંટીને રોવે, એ આંસુ વચ્ચેથી બહાર આવે. જે આંખમાં વચ્ચેથી બહાર આવે એ કૃત્રિમ આંસુ, ખોટા આંસુ. પણ આંખના આ છેડેથી આંસુ આવે તો સમજવાનું કે એ સુખના આંસુ છે, એની ઠંડા હોય. આંખના નાક પાસેના ખૂણાથી આંસુ બહાર આવે તો સમજવાનું કે એ ગરમ છે, દુઃખના છે. અને મનુષ્યના પ્રાય આંસુ અહીંથી જ આવતા હોય છે, કારણ કે એને દુઃખમાં જ રોવાનું ફાવે છે. હરખના આંસુ જો કોઈએ જોયા હોય તો વિચાર તો કરો, પરમાત્માએ આપણી અંદર એવી રીતે કેવી સિસ્ટમ ગોઠવી છે, એવા તો કેવા નળ ગોઠવા છે કે એ હરખમાં રોતો હશે, સુખના કારણે રોતો હશે કે આંખમાં આંસુ આવી જશે, તો એ ઠંડા હશે તો એ ઠંડા નળની ચકલી ચાલુ થાય અને આ બાજુથી પાણી બહાર આવે. દુઃખમાં રોતો હશે તો નાક પાસેથી આંસુ બહાર આવે અને પાછા એ ગરમ બહાર આવે. એટલે કોઈ વ્યક્તિ રોતો હોય તો આપણે ક્યારેય એને ન પૂછાય તું શા માટે રોવસ, અથવા તો આ તારા શેના આંસુ છે. એ આંસુ આપણે આપણા હાથ ઉપર ઝીલી લઈએ અને એનો આપણે સ્પર્શ કરીએ અને આપણને ખબર પડે ઠંડા છે કે ગરમ છે. એના આધારે ખબર પડી જાય કે દુઃખમાં રોવે છે કે સુખમાં રોવે છે, હરખના આંસુ છે કે શોકના આંસુ છે. આ પરમાત્માનો ચમત્કાર છે. મનુષ્યની આ આખી બોડી સિસ્ટમ તો તમે જો, શારીરિક રચના તો જો કેવી ગોઠવી છે એણે. તો એના આંખમાં આંસુ આવી ગયા. બાષ્પલોચના પપાતારમ દ્વિજેન્દ્રસ્ય પાદયોસ્તસ્ય રુષ્ટધીહી ચંચુલા સાંજલિસ્સા ચ કૃતાર્થાસ્મીત્ય ભાષત. અને હવે એને જ્ઞાન થયું કે ખરેખર હું કૃતાર્થ છું, ભાગ્યશાળી છું, નસીબદાર છું, કે ભલે મને મોડું તો મોડું જ્ઞાન તો થયું. પોતાની જાતને ભાગ્યશાળી સમજે છે. કૃતાર્થાસ્મીત્ય ભાષત, ખરેખર હું નસીબદાર છું કે મને આ શિવ મહાત્મ્ય સાંભળવા મળ્યું. અથ સોત્થાય સાતંકા સાંજલિર્ગદગદાક્ષરમ તમુવાચ મહાશૈવમ દ્વિજમ વૈરાગ્ય યુગ સુધી. ત્યાર પછી એ વૈરાગ્યથી યુક્તવાળા વચનો બોલતી એવી વળી પાછી એ ચંચુલા એ મહાન શિવભક્ત બ્રાહ્મણ પાસે જઈ હાથ જોડી અને ગદગદ વાણીમાં બોલવા લાગી. એનો કંઠ ભરાઈ ગયો, ગદગદ વાણીથી બોલવા લાગી. તમુવાચ મહાશૈવમ દ્વિજમ વૈરાગ્ય યુગ સુધી. એના વચનો અત્યંત વૈરાગ્યયુક્ત હતા. હવે એ ચંચુલા શું બોલે છે જો, પહેલાં એ બોલતી હતી એનો ભાવ અલગ હતો, હવે બોલે છે એનો ભાવ અલગ છે. પહેલાં એ સાંસારિક વૃત્તિથી બોલતી હતી, હવે વૈરાગ્ય વૃત્તિથી બોલે છે. પહેલાં એનો સંસાર બોલતો હતો, હવે એનો વૈરાગ્ય બોલે છે. પહેલાં એનો મોહ બોલતો હતો, હવે એનું જ્ઞાન બોલે છે. તો એ ચંચુલા હવે કહે છે, બ્રહ્મન શૈવવર સ્વામીન ધન્યસ્ત્વમ પરમાર્થ દૃક પરોપકાર નિરતો વર્ણનીયસ્તુ સાધુષુ. સંબોધન કર્યું બ્રહ્મન, હે બ્રહ્મન, શૈવવર ભગવાન શિવના ભક્તોમાં જે શ્રેષ્ઠ છે એવા શૈવવર, શૈવેશુ ભક્તેશુ વરહ ઇતિ શૈવવર. ભગવાન શંકરની ભક્તિ કરવાવાળાઓમાં શ્રેષ્ઠ. સ્વામીન નાથ, ધન્યસ્ત્વમ આપ ધન્ય છો. પરમાર્થ દૃક, શા માટે ધન્ય છો તો કે તમે પરમાર્થનો માર્ગ બતાવો છો. મનુષ્યનું કલ્યાણ શેમાં છુપાયું છે એવી વાત જે કરે એને ધન્ય કહેવાય. પરોપકાર નિરતઃ, તમે બીજા ઉપર ઉપકાર કરવામાં હંમેશા લાગેલા રહો છો. તમારી વ્યસ્તતા ક્યાં બોલે છે તો કે બીજાનું હિત કરવામાં. વર્ણનીય સુસાધુષુ, સારા પુરુષો પણ તમારી પ્રશંસા કરે છે, મહાપુરુષો તમારા ગુણાનુવાદ ગાય છે કે પેલો માણસ ખરેખર નસીબદાર છે, ભાગ્યશાળી છે, ધન્ય છે, આખો દિવસ કંઈક ને કંઈક પરોપકારની પ્રવૃત્તિ કરતો હોય છે.
એ મહાપુરુષોના હૃદયમાં પણ તમે છવાઈ ગયા છો. ઘણી વખત એવું થાય, માણસને છવાઈ જવાનું થાય પણ એ ઘરની બહાર. હું બહાર જાઉં છું તો છવાઈ જાઉં છું, ઘરે આવું છું તો હવાઈ જાઉં છું. છવાઈ જવું. તો એ શિવભક્ત સજ્જનોના હૃદયમાં છવાઈ ગયા છે. કેમ? તો કે એની પ્રવૃત્તિ એવી છે, એનું કાર્ય એવું છે, એની નિષ્ઠા એવી છે, એની ભક્તિ એવી છે, એનું કામ એવું છે કે સદા સર્વદા પરોપકાર કરે છે. ઉદ્ધરો ધર્મામ સાધો પતંતીમ નરકાર્ણવે શ્રુત્વાયામ સુકથામ શૈવીમ પુરાણાર્થ વિજૃંભિતામ. ઉદ્ધરોદ્ધર, ઉદ્ધર ઉદ્ધર, લોટ લકાર મધ્યમ પુરુષ એકવચનનું ક્રિયાપદ છે. ઉદ્ધાર કરો, ઉદ્ધાર કરો. મામ, મારો ઉદ્ધાર કરો. સાધો, સાધુ શબ્દ ઉકારાંત પુલ્લિંગનું સંબોધન એકવચન સાધો થાય. હે સાધો, મામ ઉદ્ધર, મારો ઉદ્ધાર કરો. હું નરકમાં પડી હોય એવું મને લાગે છે, અથવા તો હું નરકમાં પડવાની છું એવું મને લાગે છે, કારણ કે મારા આંસુ ગરમ છે. અને એનો મતલબ કે અત્યારે હું દુઃખી છું, મને નરકમાં પડવાની બીક છે. ભલે માણસે સ્વર્ગ નથી જોયું, પણ છતાંય તે કોઈ માણસ એને એમ કહે કે તું મર્યા પછી સ્વર્ગમાં જઈશ, તો એ અહીંયા ને અહીંયા આનંદમાં આવી જાય. જોયું નથી એને સ્વર્ગ, ખબર નથી ક્યાં શું સુખ સાહેબી છે, પણ છતાંય તે આ બે શબ્દ જ એવા છે, સ્વર્ગ ને નરક. અને ક્યારેક કોઈક વ્યક્તિનું જીવન જોયા પછી આપણે એને એમ કહીએ તું તો છે ને ઘોર નરકમાં જવાનો છું, ત્યાં એનું મોઢું આવડું થઈ જાય. એણે જોયું જ નથી નરક કેવું છે, અને તોય એને એની બીક છે. પરંતુ ભગવાન શંકરની કલ્યાણકારી કથા સાંભળી અને હવે હું મારું જીવન સુધારવા માગું છું, પુરાણના માર્ગે ચાલવા માગું છું, પુરાણના શબ્દોના અર્થને સમજવા માગું છું, અને હવે મારું જીવન હું સુંદર બનાવવા માગું છું. વિરક્તધીરહમ જાતા વિષયેભ્યશ્ચ સર્વતઃ સુશ્રદ્ધા મહતિ હિયે તત્પુરાણ શ્રવણે ધુના. હવે પુરાણની કથા સાંભળવામાં મારી શ્રદ્ધા દ્રઢ થઈ હોય એવું મને લાગે છે. હવે મારી શ્રદ્ધા દ્રઢ થઈ લાગે છે. સુશ્રદ્ધા એવો શબ્દ વાપરો. શ્રદ્ધા જ્યારે દ્રઢ થાય, સ્થિર થાય, એક જગ્યાએ સ્થિર થાય, ત્યારે એને સુશ્રદ્ધા કહેવાય. હવે મારી શ્રદ્ધા ઉત્તરોત્તર વધતી હોય એવું મને લાગે છે. અને શેનાથી લાગે છે? આ શિવ મહાપુરાણની કથા સાંભળવાથી. કથા સાંભળતા સાંભળતા મનુષ્યની શ્રદ્ધામાં વધારો થવો જોઈએ. આપણે ગઈકાલે જેટલા શ્રદ્ધાળુ હતા એના કરતાં આજે શ્રદ્ધાળુ વધારે હોવા જોઈએ, તો સમજવાનું કથા ઉતરી. સૂત ઉવાચ ઇત્યુક્ત્વા સાંજલિસ્સા વૈ સંપ્રાપ્ય તદનુગ્રહમ તત્પુરાણમ શ્રોતુકામા તિષ્ઠત તત્સેવને રતા. હવે એ ચંચુલા પુરાણની કથા સાંભળવામાં ઉત્સુક હતી. શ્રોતુકામા, એની માત્ર એક જ ઈચ્છા હતી, શુશ્રૂષા. હવે મારે સાંભળવું છે અને શાસ્ત્ર સાંભળવું છે. મેં સંસારને બહુ સાંભળી લીધો, હવે મારે શાસ્ત્ર સાંભળવું છે. અને સાંભળ્યા પછી એ પ્રમાણે જીવવા માટે પણ એ તત્પર હતી. અથ શૈવવરો વિપ્રસ્તસ્મિન્નૈવ સ્થલે સુધી સત્કથામ શ્રાવયામાસ તત્પુરાણસ્ય તામ સ્ત્રિયમ. પછી એ પેલા વિદ્વાન બ્રાહ્મણે, શિવપુરાણની કથા કરનારે પણ બીજો કંઈ વિચાર ન કર્યો અને એ સ્ત્રીને એણે કથા સંભળાવવાનું શરૂ કર્યું. જો અહીંયા આના ઉપરથી એક વાત એ પણ સમજમાં આવે છે કે કેટલાક લોકો આવા પાત્ર કથા સાંભળવા માગતા હોય, પણ સંભળાવવાવાળાને એમ થાય કે આને સંભળાવીશ ને નહીં, મારી ઉપર લાંછન લાગી જશે. તો લાંછન લાગશે તો તને સંસારની દ્રષ્ટિએ લાંછન લાગશે ને, ત્યાં તો તારું ચોપડામાં નામ વ્યવસ્થિત રીતના નોંધાય છે, પછી તું શું કરવા ચિંતા કરે છે? એ વ્યક્તિ પોતે જાણે છે કે હું મારી જગ્યાએ શુદ્ધ છું, સાફ છું, વ્યવસ્થિત રીતના કથા સાંભળવાનું કે સંભળાવવાનું કર્મ કરી રહ્યો છું, પર્યાપ્ત છે. આપણી પોતાની નજરમાં સારું હોવું જરૂરી છે, જગતની નજરમાં સારું હોવું જરૂરી નથી. હમ અપની નજર મેં અચ્છે हैं, सबकी नज़र का हमने ठेका लेके नहीं रखा है. આપણે આપણી નજરમાં એકદમ પોતાને ન્યાય આપતા હોય, આપણા માટે આપણને માન હોય, ગર્વ હોય, પર્યાપ્ત. નહીં તો રજનીશજીનું એક વાક્ય છે, સબસે બડા રોગ ક્યાં કહેંગે લોગ. માણસને એક જ બીક હોય, લોકો મારા વિશે શું કહે છે. લોકો તારા વિશે જે કહે, તું તારા વિશે શું કહે છે કે ને, એ અગત્યનું છે. લોક કાયમ માટે નથી. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ગોળાને ગયણું બાંધી શકાય, ગામને ગયણા ન બાંધી શકાય.
તો એ તો સંસારનું ચક્ર છે, ચાલતું રહેવાનું છે. જેને જે કેવું હોય ભલે કે. તું બસ અપના કામ કિए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम. પ્રદીપજીનું સુંદર મજાનું ભજન છે, આ સાંભળવા જેવું છે. તો એ વિદ્વાન બ્રાહ્મણે નિર્ણય કર્યો કે આ ચંચુલાને જો હવે પશ્ચાતાપ થયો હોય અને ખરેખર ને કથા સાંભળવી હોય તો એ કથા સંભળાવવા માટે બેઠા. આનો મતલબ એ થયો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ યજમાન બની શકે છે, અને જે વ્યક્તિ યજમાન બનવા તૈયાર હોય કથાકારે કથા કરવી પડે. ના હું અમુક લોકલના અમુક સ્ટેજના લોકો માટે જ કથા કરું, તમારે ત્યાં હું નો તારીખ આપું, તો શિવપુરાણ એમને પ્રણામ કરે છે. આ ચંચુલાને કથા સંભળાવવા માટે બેસી ગયા છે. આ વિદ્વાન બ્રાહ્મણને આપણે પ્રણામ કરીએ. ઇથમ તસ્મિન મહાક્ષેત્રે તસ્માદેવ દ્વિજોત્તમાત કથામ શિવપુરાણસ્ય સાશુશ્રાવ મહોત્તમામ. એણે કથા સંભળાવવાનું શરૂ કર્યું એ જ ક્ષેત્રમાં. તમે જે જગ્યાએ કથા સાંભળવા બેસી જાઓ છો એ જગ્યા પછી જગ્યા નથી રહેતી, ક્ષેત્ર બની જાય છે, ધામ બની જાય છે, તીર્થ બની જાય છે. ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગાણામ વર્ધિનીમ મુક્તિદાયિનીમ બભૂવ સુકૃતાર્થા સા શ્રુત્વા તામ સત્કથામ પરામ. એ વિદ્વાન બ્રાહ્મણે કઈ કથાનો પ્રારંભ કર્યો? તો કે ભક્તિમાં, જ્ઞાનમાં ને વૈરાગ્યમાં વધારો કરે એવી અને મુક્તિ આપશે એવી દ્રઢ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે એવી કથા અત્યંત શુદ્ધ ભાવથી, નિર્મળ ભાવથી, સરળ શબ્દથી કહેવાનું શરૂ કર્યું. અને પેલી ચંચુલાએ કથા સાંભળવાનું શરૂ કર્યું. આમણે કથા કહેવાનું શરૂ કર્યું, ચંચુલાએ સાંભળવાનું શરૂ કર્યું. સદ્ગુરો તસ્ય કૃપયા શુદ્ધ ચિત્તા ચ સાદૃતમ શિવાનુગ્રહત શંભો રૂપ ધ્યાનમવાપહ. હવે એ ચંચુલા માટે કથાકાર નહોતા, એના સદગુરુ હતા. અને જીવનમાં એક વખત સદગુરુનો પ્રવેશ થાય પછી મુક્તિની તાકાત નથી કે આઘી જઈ શકે. સદગુરુ એને કાંઠલેથી પકડીને લઈ આવે, જાન યારે, એ તાકાત છે. હવે એ ચંચુલા માટે સદગુરુ બની ગયા હતા, કારણ કે એણે સાચો માર્ગ આપી રહ્યા હતા. એનું કલ્યાણ ક્યાં છુપાયું છે એને કહી રહ્યા હતા, સમજાવી રહ્યા હતા. શિવાનુગ્રહત શંભો રૂપ ધ્યાનમ અવાપહ. અહીંયા રૂપ ધ્યાનની વાત કરી. રૂપ ધ્યાન એટલે સગુણ સ્વરૂપનું ધ્યાન. પરમાત્માની મૂર્તિ સામે હોય એના આપણે એક વખત દર્શન કરી લઈએ, અને દર્શન કરી લીધા પછી આપણે આંખ બંધ કરીએ, અને આંખ બંધ કર્યા પછી પણ આપણને એ સ્વરૂપ દેખાય, એને રૂપ ધ્યાન કહેવાય. અહીંયા સુંદર મજાની ભગવાન શંકરનું સગુણ અને નિર્ગુણ બે સ્વરૂપ છે. જો આજે તો પરમાત્માની કૃપા છે અને શિવ આરાધના ગ્રુપનો આ એકદમ શુભ ભાવ છે કે આગળ શિવલિંગ છે, આ પરમાત્માનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે. અહીંયા ભગવાન શિવની મૂર્તિ છે, એ પરમાત્માનું સગુણ સ્વરૂપ છે. આ મૂર્તિને આપણે એક ધ્યાનથી જોઈએ રાખીએ ખુલ્લી આંખે, અને જોયા પછી આપણે થોડીક વાર માટે આંખ બંધ કરીએ, અને આંખ બંધ કર્યા પછી આ મૂર્તિ બંધ આંખે પણ આપણને દેખાય તો એને રૂપ ધ્યાન કર્યું કહેવાય. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં નિયમ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ મંદિરે દર્શન કરવા જાય, દર્શન કરીને બહાર આવે ને પછી ત્યાં ઓટલે બેસવાનું હોય પાછું. એ આપણા પરંપરામાં આપણા બાપ દાદાઓ એવું કરતા. એ શા માટે એવું કરતા? એનું મહત્વ આ છે, રૂપ ધ્યાન કરવાનું મહત્વ છે. તમે મંદિરેથી દર્શન કરો, દર્શન કરીને પછી પરિક્રમા કરો, પરિક્રમા કરીને વળી પાછા એક વખત દર્શન કરો, અને દર્શન કર્યા પછી તમે મંદિરના પગથિયા ઉતરીને પાછા મંદિરેથી પ્રસ્થાન કરવાનું કરો તો ત્યાં પહેલાં ઓટલે બેસવાનું હોય. ન બેસતા હોય એને સમજવું કે હવે બેસવાનું છે, અને બેસતા હોય એને એ સમજવું કે શા માટે બેસવાનું છે. તો એ ઓટલા ઉપર 12 પગથિયા ઉપર આવીને એટલા માટે બેસવાનું છે કે મંદિરની અંદર કરેલા પરમાત્માના દર્શન બહાર આવ્યા પછી બંધ આંખ કરીને તને પાછા એ દર્શન થઈ રહ્યા છે? હા, થઈ રહ્યા છે. તો જ તું અહીંથી ઘરે જા, નહીતર વળી પાછો પગથિયા ચડીને મંદિરમાં જા. એટલા માટે ત્યાં બેસવાનું છે, રૂપ ધ્યાન કરવાનું છે. અને ત્યાં મંદિરે બેસી અને વળી પાછું આપણે શાસ્ત્રનું સ્મરણ કરવાનું છે. અને એ સ્મરણ કરતી વખતે આપણે પરમાત્માને એ પ્રાર્થના કરવાની છે કે આજે હું આપના દ્વારે દર્શન કરવા આવ્યો હતો, તમારા ચોપડામાં નોંધાઈ જ ગયું હશે, પણ આજે મેં મારી મુક્તિની વધારે એક સંભાવના, શક્યતા વધારે દ્રઢ કરી દીધી છે. વિષ્ણુ પુરાણમાં એક શ્લોક આવે છે, ગત્વા ગત્વા નિવર્તન્તે સૂર્યચંદ્રાદયો ગ્રહાઃ અદ્યાપિ ન નિવર્તન્તે દ્વાદશાક્ષર ચિંતકાઃ. બધા જ લોકો ગયા પછી પાછા આવે છે,
પણ જે વ્યક્તિ 12 અક્ષરના મંત્રનો જપ કરે છે એ એક વખત પૃથ્વીમાંથી જાય પછી પાછો નથી આવતો. એવી જ રીતના 5 અક્ષરનો જપ કરીને જે વ્યક્તિ જાય એ પણ અહીંયાથી ગયા પછી પાછો નથી આવતો. અહીંયાથી ગયા પછી એટલે પૃથ્વીલોકમાંથી ગયા પછી પાછો નથી આવતો. કથામાંથી ગયા પછી પાછો આવે જ બીજે દી કથામાં. નહીંતર તમે એમ કહો પંચાક્ષરનો જપ કર્યા પછી પાછો આવવાની જરૂર નથી, તો હવે આપણી 7મા દિવસે અહીંયા કંઈ જરૂર નથી, નહીં જાય તો હાલશે. તો અહીંયા હું અને 2-3 મહાનુભાવો ને આ પેટી 3 જણા હશું. તો અહીંયા કહે છે શિવાનુગ્રહત શંભો રૂપ ધ્યાનમ અવાપહ, એને રૂપ ધ્યાન કરવાનું છે. થયેલા પરમાત્માના દર્શન એને બંધ આંખે પણ થવા જોઈએ. ઇત્થમ સદગુરુમાશ્રિત્ય સા પ્રાપ્ત શિવસન્મતિ દદ્યૌ મુહુર્મુહુશંભોશ્ચિદાનંદમયમ વપુઃ. ધીરે ધીરે એ કથા કરનારને અને કથા સાંભળનારને બંનેના શરીરમાં રોમાંચ થવા લાગ્યો, અત્યંત પ્રસન્ન થવા લાગ્યું, પ્રસન્નતા થવા લાગી, રોમહર્ષણની જેમ એના એકદમ રોમ પુલકિત થવા લાગ્યા. કારણ કે બંનેને આનંદ આવે છે. અને મનુષ્ય જ્યારે ખરેખર અંતરાત્માથી પ્રસન્ન થાય ને ત્યારે જ એને રોમહર્ષ થાય. માણસ અત્યંત ભાવ વિભોર થાય એની 3 નિશાની આપી છે શાસ્ત્રએ. આંખમાં આંસુ આવવા, કંઠ ભરાઈ જવો અને રોમ ઊભા થઈ જવા. આ 3 ચિહ્ન આપ્યા છે. કોઈ વ્યક્તિ આમ અત્યંત ભાવુક થઈ જાય સાંભળ્યા પછી, જોયા પછી, અનુભવ્યા પછી, એ અત્યંત ભાવુક થઈ જાય તો એના 3 નિશાની આપી, એની 3 એના ચિહ્ન આપ્યા. આંખમાંથી આંસુ આવવા માંડે હરખના, કંઠ ભરાઈ જાય, બોલવું હોય પણ શબ્દ બહાર ના નીકળે, અને રોમહર્ષ થવા લાગે. બસ આ બંને વક્તા અને શ્રોતાને એવું કંઈક થવા લાગ્યું. વક્તાને કથા કરતાં કરતાં એવું થયું, પેલી ચંચુલાને કથા સાંભળતા સાંભળતા એવું થયું. સ્નાત્વા તીર્થજલે નિત્યમ જટાવલ્કલ ધારિણી ભસ્મો ધૂલિત સર્વાંગી રુદ્રાક્ષ કૃત ભૂષણા. આ શ્લોક યાદ રાખવા જેવો છે. એટલા માટે યાદ રાખવા જેવો છે કે શિવકથા સાંભળતા સાંભળતા એ ચંચુલામાં કેટલા પરિવર્તન આવ્યા. તો કે એક તો એ તીર્થ સ્નાન કરવા લાગી, પોતાની જટા બાંધી અને પછી પોતે ભસ્મનું લેપન કરવા લાગી અને રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવા લાગી. ઘણા લોકો પ્રશ્ન પૂછતા હોય ને કે ભાઈ સ્ત્રીને રુદ્રાક્ષ ધારણ કરાય કે ન કરાય. અહીંયા એક સમાધાન. આગળ શિવપુરાણમાં તો અનેક પ્રમાણો આવશે, પણ અહીંયા માએ પહેલે પગથિયે પગ મૂક્યો અને તરત જ તે જવાબ આવ્યો કે ભાઈ ધારણ કરી શકાય છે. રુદ્રાક્ષ કૃત ભૂષણા, અને કૃત ભૂષણા ઉપરથી ખબર પડે કે ચંચુલાની જ વાત કરે છે, કારણ કે આકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દ બની ગયો. જો પેલા કથાકારે રુદ્રાક્ષ ધારણ કર્યો એમ કીધું હોત તો રુદ્રાક્ષ કૃત ભૂષણ એમ કહ્યું હોત. સંસ્કૃત ભાષાની આ વિશેષતા છે. શિવનામ જપાસક્તા વાગ્યતા મિત ભોજના ગુરુપદિષ્ટ માર્ગેણ સા શિવમ સમતોષયત. કથા સાંભળતા સાંભળતા હવે એનું જીવન કેવું બનતું ગયું. આપણે પણ જો આ શિવપુરાણ સાંભળતા હોય તો આવા કેટલાક પરિવર્તનો આપણા જીવનમાં આ દિવસો દરમિયાન આવે છે કે નહીં એ જોવાનું. શિવ નામ જપાસક્તા, ભગવાન શંકરનો નામ જપ કરવામાં એની દિન પ્રતિદિન આસક્તિ વધવા લાગી. પહેલાં અડધી કલાક પરમાત્માનું ભજન કરતી હતી, હવે 1.5 કલાક કરે છે. 1.5 કલાકમાંથી 2 કલાક કરે છે, 2 કલાકમાંથી 4 કલાક કરે છે. આ સમય વધતો જાય તો સમજવાનું પરમાત્મામાં ભક્તિ વધતી જાય છે. કળિયુગમાં માણસનો સમય આ બાબતનો ઘટતો જાય છે. તો અહીંયા કહે છે ભગવાન શંકરનું નામ જપવામાં એ ઉત્તરોત્તર વધવા લાગી. વાગ્યતા, વાણી ઉપર સંયમ થઈ ગયો. નહીતર સ્ત્રીનો સ્વભાવ હોય પ્રાય અધિક બોલવું. શાસ્ત્ર એવું કહે છે સ્ત્રીનો બોલવાનો સ્વભાવ જાજો હોય, પણ આ પછી એના વાણી ઉપર સંયમ આવી ગયો. બોલવાનું એણે ધીમે ધીમે બંધ કરી દીધું, મૌન રાખવા માંડી. કારણ કે મૌન છે એ મનનું તપ છે, સત્ય બોલવું એ વાણીનું તપ છે, દાન કરવું એ ધનનું તપ છે. આ તન મન અને ધનના 3 તપ કયા? તનનું તપ, એમાં ખાસ વિશેષ કરીને તમે જ્યારે બોલો છો અને એમાંય તમે સત્ય બોલો છો તો એ વાણીનું તપ છે. મૌન રાખો છો તો એ મનનું તપ છે, ને દાન કરો છો તો એ ધનનું તપ છે. તન મન અને ધન ત્રણેયના તપ આપ્યા. તો અહીંયા કહે છે કે મિત ભોજના, પછી એનો આહાર ધીમે ધીમે ઓછો થવા લાગ્યો. જેમ ભજન વધે એમ ભોજન ઘટે, નિયમ છે. ભોજન વધે તો ભજન ઘટે, કારણ કે લગભગ નિંદરમાં જ સમય જાય. વધારે ખવાઈ ગયું તો કે પછી જરાક ચડી ગઈ.
ચડી ગઈ, એમાં એક માળા ઓછી થઈ. ચડી ગઈ એવું કહીએ એ બરાબર છે, પણ નીંદર ચડી ગઈ બરાબર નથી. ભગવાન શંકરની ભક્તિ કરતા કરતા ભાંગ ચડી ગઈ એમ તમે કહો તો બરાબર છે. નીંદર ચડી ગઈ એમ કહો તો બરાબર નથી શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ. અને ભોજન અધિક થશે તો ભજન ઓછું થશે, અને ભજન અધિક કરવું હશે તો ભોજન ઓછું કરવું પડશે. તો અહીંયા કીધું મિત ભોજના, હવે એ ઓછું જમવા લાગી. ગુરુપદિષ્ટ માર્ગેણ, એના જે સદગુરુ એને કથા સંભળાવી રહ્યા હતા એ એને જે માર્ગે ચાલવાનું કહેતા હતા એ માર્ગે એને ચાલવાનું શરૂ કર્યું. અને એટલા માટે ગુરુએ ફ્રેન્ડ ફિલોસોફરને ગાઈડ, એ એક માર્ગદર્શક છે, સમયે સમયે માર્ગદર્શન કરે છે, પેલા રસ્તા ઉપરના પાટિયાની જેમ. ગુરુપદિષ્ટ માર્ગેણ, ગુરુએ કહ્યું આ માર્ગે જા, તું આ માર્ગે જા. તો એ આ માર્ગે જા એટલે કંઈ નેશનલ હાઈવે 8 નહોતા બતાવતા એને. સત્યના માર્ગે જા, ધર્મના માર્ગે જા, તપના માર્ગે જા, ઉપવાસના માર્ગે જા, વ્રતના માર્ગે જા, અનુષ્ઠાનના માર્ગે જા, દાનના માર્ગે જા, આ બધા માર્ગ એને બતાવતા હતા. અને અત્યારે આ બધા માર્ગ જોવા જરૂરી છે. સા શિવમ સમતોષયત, અને આમ કરતાં કરતાં એ ધીમે ધીમે ભગવાન શંકરને સંતુષ્ટ કરવા લાગી, રાજી કરવા લાગી. અથકાલેન પૂર્ણેન ભક્તિત્રિક સમન્વિતા સમુત્સર્જ દેહમ સ્વ મનાયાસેન ચંચુલા. આ ચંચુલાને હવે ધીમે ધીમે એક કાળ, એક સમય એવો આવ્યો કે એને ભક્તિત્રિક એટલે ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ત્રણેયની પ્રાપ્તિ થઈ. અને પછી એ પોતાની જ રીતના પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરવા માટે તૈયાર થઈ. પોતાની રીતના પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરવો એટલે આત્મહત્યા નહીં. નહીંતર કેટલાક લોકો એમ કે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે શરીર છોડવું. હવે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે આપણને શરીર મળ્યું નથી તો આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે આપણે શરીર છોડવાના અધિકારી નથી. ઈશાવાસ્યોપનિષદ એવું કહે છે કે જે વ્યક્તિ આત્મહત્યા કરે છે એના બીજા આગળ 1000 જન્મ નિશ્ચિત થઈ જાય છે. ફરી પાછું એને 1000 વખત, 100 કે 1000 વખત એને જન્મવું પડે છે. અને શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે જે વ્યક્તિને જીવતા ન આવડે એ જ વ્યક્તિને મરતાય ન આવડે. એટલે જે વ્યક્તિ સુસાઇડ કરે અથવા તો આત્મહત્યા કરે એનો મતલબ એ થયો કે એને જીવતા નથી આવડ્યું, એટલે હવે એને મરતાય નથી આવડતું. એ ઠેકડો મારે છે બિલ્ડિંગ ઉપરથી, કાં ટીંગાઈ જાય છે પંખે, કાં વિષપાન કરી લે છે, જે હોય. જલમન્નમ વિષમ શસ્ત્રમ ક્ષુદ્વ્યાધિ પતનમ ગિરેહે નિમિત્તમ કિંચિદાસાદ્ય દેહી પ્રાણાન વિમુંચતી, બ્રહ્મપુરાણમ. તો અહીંયા ઈશાવાસ્યોપનિષદ તો એવું પણ કહે છે સાથે સાથે કે જે વ્યક્તિ આત્મતત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના મરે છે કે મૃત્યુ પામે છે એ પણ આત્મહત્યા જ છે. આત્મહત્યા એટલે માત્ર સુસાઇડ નહીં. તમે તમારી જાતને ઓળખ્યા વિના મરો તો એ આત્મહત્યા છે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને મરવું એ જ મોક્ષ છે, એ જ મૃત્યુ છે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના મરીએ તો એ મોત છે, આત્મહત્યા જ છે. અને એટલા માટે શાસ્ત્ર આપણને મરતાય શીખવાડે છે કે તું શાસ્ત્ર સાંભળીશ તો તને મરતા આવડશે તો તારો મોક્ષ થશે. મરતા નહીં આવડે તો તું અનેક જન્મમાં બંધાઈશ પાછો. વિમાનમ ધૃતમાયાંતમ પ્રેષિતમ ત્રિપુરારિણા દિવ્યમ સ્વગણ સંયુક્તમ નાના શોભા સમન્વિતમ. ચંચુલાને લેવા માટે વિમાન આવ્યું. વિચાર તો કરો, એક સમય એનો કેવો હતો અને આ સમય એનો કેવો છે. આપણે કહીએ ને સમય સમય બલવાન હે નહીં પુરુષ બલવાન, કાબે અર્જુન લૂંટ્યો વહી ધનુષ વહી બાણ. આ એ ચંચુલા છે કે જે ચંચુલાને ગામમાં બધા લોકો તરછોડતા હતા. એ ચંચુલાને આજે શિવલોકમાંથી વિમાન લેવા આવ્યું છે. પ્રારબ્ધનું પાનું ફરતા વાર નથી લાગતી જો કૃપા થાય તો. એટલે અહીંયા એને લેવા માટે વિમાન આવ્યું છે. એ વિમાનમાં એ આરૂઢ થયા, બેઠા. મહેશાનું ચરૈર વરૈહી, મહેશ એટલે ભગવાન શંકર અને એના અનુચર એટલે એના પાર્ષદો, ભગવાન શંકરના દૂતો રુદ્રો, એમની ટોળી, એ એને લેવા આવી હતી. નીતા શિવપુરીમ સદ્યો ધ્વસ્ત સર્વ મલાચસા, એને લઈ ગયા રુદ્રના પાર્ષદો અને ધ્વસ્ત સર્વ મલાચસા, એના બધા જ મલ ધ્વસ્ત થઈ ગયા. એની બધી જ મલિનતા પૃથ્વી ઉપર પડી રહી, શુદ્ધ થઈને નીકળી ગઈ. દિવ્ય રૂપ ધરા દિવ્યાવયવશાલિની ચંદ્રાર્ધ શેખરા ગૌરી વિલસત દિવ્ય ભૂષણા. એણે દિવ્ય રૂપ ધારણ કરી લીધું. માણસના 2 રૂપ ઓછામાં ઓછા હોય, 2 રૂપ ઓછામાં ઓછા હોય એમ કહેવામાં આવે છે. બાકી એના ઘણા બધા રૂપ હોય.
ઘણા બધા રૂપ હોય એટલે ક્યારેક મેઘધનુષ્ય એની પાસે ટૂંકું પડે ને ક્યારેક પેલો કાચિંડોય ટૂંકો પડે, એટલા બધા એ રંગ બદલી શકતો હોય. પણ બે રૂપ એટલે એક એનું અંતરંગ રૂપ અને એક એનું બહિરંગ રૂપ. એક સમાજ તરફનું એનું રૂપ હોય અને એક એનું પોતાનું નિજ અવસ્થાનું રૂપ હોય. પણ નિજ અવસ્થાનું રૂપ જ બાહ્ય રૂપ હોય તો એને સ્વરૂપ કહેવાય. એ સ્વરૂપ બહુ ઓછા લોકોનું હોય છે. ચિત્તે વાચી ક્રિયાયામ ચ મહતામ એક રૂપતા. ચિત્તથી, વાણીથી અને વ્યવહારથી એક રૂપતા એ મહાપુરુષોની જ હોય. બાકી મનસ્યન્યદ વચસ્યન્યદ કર્મણ્યન્યદ દુરાત્મનામ મનસ્યેકમ વચસ્યેકમ કર્મણ્યેકમ મહાત્મનામ. મન, વચન અને કર્મથી એક સરખા રહેવું એ મહાપુરુષોનું લક્ષણ છે, એમનો સ્વભાવ છે. આણે દિવ્ય રૂપ ધારણ કર્યું. દિવ્યાવયવશાલિની ચંદ્રાર્ધ શેખરા ગૌરી વિલસત દિવ્ય ભૂષણા. મસ્તક ઉપર અર્ધચંદ્ર શોભી રહ્યો છે, બાજુમાં ગૌરી એટલે માતા પાર્વતી બેઠા છે. એવા આભૂષણોથી વિભૂષિત ભૂમિ ઉપર એ ચંચુલા શિવ પાર્ષદો સાથે ત્યાં પહોંચી ગઈ. ગત્વા તત્ર મહાદેવમ સાદદર્શ ત્રિલોચનમ વિષ્ણુ બ્રહ્માદિભિર્દેવૈ સેવ્યમાનમ સનાતનમ. સરસ શ્લોક છે. શું કહે છે? ત્યાં જઈને ચંચુલાએ શું જોયું? તો કે મહાદેવજીને જોયા. કેવા મહાદેવજીને જોયા? તો કે ત્રિલોચનમ, 3 લોચનવાળા, 3 નેત્રવાળા. ખાલી 3 નેત્રવાળા મહાદેવજીને જોયા એમ નહીં. ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન બ્રહ્મા અને બીજા કેટલાક દેવતાઓ ત્યાં ભગવાન શંકરની પૂજા કરી રહ્યા હતા. એવું સ્વરૂપ ચંચુલાએ જોયું. એટલે ચંચુલાએ ભગવાન વિષ્ણુ સામે જોઈ અને ભગવાન વિષ્ણુને આમ જાણે ઈશારાથી ના પૂછ્યું, તમે અહીંયા કૈલાસમાં કેમ આવ્યા છો? એટલે ભગવાન નારાયણ ચંચુલાને અથવા તો બ્રહ્મા અથવા તો કોઈ દેવતા ચંચુલાને જવાબ આપે છે, શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે એટલે અમે અત્યારે કૈલાસ પર્વત પર આવ્યા છીએ. આપણે જેમ શ્રાવણ મહિનામાં ભગવાન શિવને ભજીએ છીએ એમ વિષ્ણુ લોક મૂકીને ભગવાન વિષ્ણુ પણ કૈલાસ પર્વત પર જઈને ભગવાન શંકરનું ભજન કરે છે. બ્રહ્મા પણ કૈલાસ પર્વત ઉપર જઈને વેદનું પારણ કરે છે કે પ્રભુ આજે હું તમને વેદ પારણ સંભળાવું. ભગવાન શંકરને ભગવાન શંકરના મંત્ર સંભળાવીએ કેટલી પ્રસન્નતા થાય. અને એમાંય પૃથ્વી ઉપર બેઠા બેઠા પૃથ્વીના જીવ એ પરમાત્માને ભગવાન શંકરને એના મંત્ર સંભળાવે કેટલો રાજીપો થાય. તો એ સમયે ત્યાં બ્રહ્માજી ભગવાન શંકરને એવા કેટલાક વેદ મંત્ર સંભળાવી રહ્યા છે. હરિ ઓમ નમોસ્તુ રુદરેભ્યો જે પૃથિવ્યાં જે ખામન્નામિ વાહ દશ પરાચીર્દશ દક્ષિણા દશ પ્રતિચીર્દશો દીચીર્દશોર્દ્વાહ તેભ્યો નમો અસ્તુ તેનો વંતુ તેનો મૃડયંતુ તે જંદવિખમો જશ્ચનો દ્વેષ્ટિ તમે ખાંજંભે દદમઃ. એટલા માટે તમારી પાસે મંત્ર બોલાવડાવ્યો કે ઓનલાઈન સાંભળનારા જે લોકો વિષ્ણુલોકમાં, સ્વર્ગલોકમાં, પોતાના ભવનમાં બેઠા છે એને ખબર પડે કે અત્યારે કૈલાસ પર્વત ઉપર કેટલાક દેવતાઓ ભગવાન શિવની સ્તુતિ કરવા આવ્યા છે. એટલા માટે આ એ પ્રમાણ છે કે આપણે અહીંયા છીએ. આવી રીતના વેદ ઘોષ સાથે બ્રહ્માજી ભગવાન શિવની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, ભગવાન નારાયણ ભગવાન શિવની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે અને ચંચુલા આ દ્રશ્ય જોવે છે. એક ભગવાનનું દર્શન થવું દુર્લભ છે. એ ત્રણેય દેવ એને સાથે દેખાણા ત્યાં ભગવાન શંકરની કૃપાથી અને ભગવાન શંકરની કથાથી. કૃપા થાય અને કથા થાય તો બધું થાય. અને કથા થઈ રહી છે એનું સૌથી મોટામાં મોટું જો કોઈ લક્ષણ હોય તો મનુષ્યને પોતાની વ્યથા ઓછી લાગે તો સમજવાનું કે કથા સાંભળે. કથા સાંભળે એટલે એને વ્યથા નાની લાગવા માંડે. કથા સાંભળવાનું શરૂ ના થાય ત્યાં સુધીની પાસે વ્યથાનો ઢગલો હોય. પણ અહીંયા કહે છે કે ત્યાં જઈ અને આ બધાને જોયા. ખાલી આ બધા બ્રહ્મા વિષ્ણુ દેવતાઓને જોયા એમ નહીં, ગણેશ ભૃંગી નંદીશ વીરભદ્રેશ્વરાદિભિ ઉપાસ્યમાનમ સદભક્ત્યા કોટિ સૂર્ય સમપ્રભમ. કરોડો સૂર્યના સમાન તેજ ત્યાં કૈલાસ પર્વત ઉપર આ ચંચુલાને દેખાતું હતું. ત્યાં એને ગણેશ પણ દેખાણા. ગણેશ શબ્દના 2 અર્થ થાય. ભગવાન શંકર અને પાર્વતીના પુત્ર પણ ગણેશ અને ભગવાન શંકરનો જે આખો ગણ સમુદાય છે એ ગણ સમુદાયના ઈશ એટલે ગણેશ. તો ત્યાં એવા ગણેશ દેખાણા. ભૃંગી, નંદી આ બધા ભગવાન શંકરના પાર્ષદ છે. નંદી, ભૃંગી, શિખી, તુંડી,
વીરભદ્ર વગેરે બધા ભગવાન શંકરના પાર્ષદ છે. જ્યાં શિવની કથા થતી હોય ત્યાં બધા પહોંચી જતા હોય. ઉપાસ્યમાનમ સદભક્ત્યા કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ નીલગ્રીવમ. પછી ભગવાન શંકરને જોવે છે. જો આ શ્લોકમાં ભગવાન શંકરનું વર્ણન કર્યું છે કે ચંચુલાએ ભગવાનનું કયું સ્વરૂપ જોયું, તો કે નીલગ્રીવમ, જેનો કંઠ નીલ થઈ ગયો છે. વિષપાન કર્યું હતું ને, એટલા માટે એમનો કંઠ નીલ હતો. પંચવક્ત્રમ, ભગવાન શંકરના 5 મુખ હતા. ત્ર્યંબકમ, 3 નેત્ર હતા. ચંદ્રશેખરમ, મસ્તક ઉપર ચંદ્ર છે. વામાંગે બિભ્રતમ ગૌરીમ, પાર્વતી ભગવાન શંકરની ડાબી બાજુ બેઠા છે. પત્નીએ પતિની ડાબી બાજુ 3 જગ્યાએ બેસવાનું હોય. એક જ્યારે અભિષેક થતો હોય ત્યારે, એક લગ્નનો વિધિ થતો હોય ત્યારે, અને એક ડ્રાઇવિંગ થતું હોય ત્યારે. બોલો ઓમ નમઃ શિવાય. અને શાસ્ત્રમાં ચોથો માર્ગ આપ્યો છે શયન અવસ્થા. શયન ખંડમાં પણ પત્ની પતિની ડાબી બાજુ હોય. અહીંયા પણ પાર્વતી ભગવાન શંકરની ડાબી બાજુ બેઠા છે. વામાંગે બિભ્રતમ ગૌરીમ વિદ્યુત પુંજ સમપ્રભામ, જાણે વીજળીના ચમકારા થઈ રહ્યા હોય એવા ભગવાન શંકરના શરીરમાં ચમકારા દેખાઈ રહ્યા છે ચંચુલાને. કર્પૂર ગૌરમ ગૌરીશમ સર્વાલંકાર ધારિણમ સિતભસ્મલ સદ્દેહમ સિતવસ્ત્રમ મહોજ્વલમ. અહીંયા એક વાત સમજવા જેવી છે. ભગવાન શંકરનું શરીર કર્પૂર ગૌરમ, કપૂર જેવું ગૌરવ છે. ગૌરવ છે એટલે શ્વેત છે. ગૌરીશમ, એ ગૌરીના ઈશ છે, સ્વામી છે. સર્વાલંકાર ધારિણમ, ભગવાન શંકરે પણ બધા અલંકાર ધારણ કર્યા છે. જેમ દિવાળી આવે, બેસતું વરસ આવે ને આપણે તૈયાર થઈએ ને, એમ શ્રાવણ મહિનો આવે ત્યારે ભગવાન શંકર પણ તૈયાર થાય. અત્યારે આપણને મોબાઈલમાં ઘણી બધી જગ્યાએથી એવા ભગવાન શંકરના દર્શન આવે કે આજે આ એમનો શૃંગાર હતો, આજે આ એમનો શૃંગાર હતો, આજે આનાથી એમણે સ્નાન કર્યું. એવા અલગ અલગ અભિષેકના, શૃંગારના એવા બધા અલગ અલગ ચિત્ર આવતા હોય. એટલે આ 1 મહિનો ભગવાન શંકર ફેશનમાં હોય એમ કહી શકાય. એકદમ રોજ નીત નવીન. ક્યારેક રુદ્રાક્ષની, આપણે ભગવાન સોમનાથની જ વાત કરીએ ને, 30 દિવસ તમે જો અલગ અલગ પ્રકારના શૃંગાર હશે. સાંજની આરતીમાં ઠાઠ હશે અત્યારે એમનો, માભો છે ભગવાન શંકરનો. અને જે ભગવાન શંકરને આવી રીતના લાડ લડાવે છે, ભગવાન શંકર એને પણ લાડ લડાવે છે. બધી વખતે તમે ભગવાન શંકરને એમ કહો હું તમને વસ્ત્રાભાવે નાડાછડી પહેરાવું છું, તો ક્યારેક આપણે પછી કપડાં કોક કાં બળી જાય, કાં ફાટી જાય, કાં ઉપાડી જાય, કાં ક્યાંક ગયા હોય તો ભૂલાઈ જાય. આપણને કહે હવે તું તે નાડાછડી વીંટાળીને ફેર બધે. બધી વખતે તો વસ્ત્રાભાવે રક્તસૂત્રમ ન હોય ને, ક્યારેક તો વસ્ત્ર જોઈને પછી તો એ ક્યારેક જે જોઈ નહીં, શ્રાવણ મહિનામાં તો જોઈ જ. અમસ્તા તમે ભલે એમને વ્યાઘ્રાંબર ચર્માંબર પહેરાવો, બરાબર છે, પણ શ્રાવણ મહિનામાં તો દિવ્યાંબર હોવું જોઈએ ને. બાકી તો એ દિગંબર જ છે, એની મૂળ અવસ્થા એ જ છે. બાકીના સમયમાં અત્યારે તો એ કે ઠાઠ છે આપણો. આવા ભગવાન શંકર. શીતભસ્મલ સદ્દેહમ, શીત શબ્દના 2 અર્થ થાય, પણ એમાં તાલવ્ય સ હોય તો શીત એટલે ઠંડુ, પણ દંત્ય સ હોય તો શીત એટલે સફેદ. ભગવાન શંકરે પોતાના શરીર ઉપર સફેદ ભસ્મ લગાવી છે. અને સફેદ ભસ્મની જ્યારે વાત આવે લગાડવાની, એટલે આપણને મહાકાલ યાદ આવે, ભસ્મ આરતી યાદ આવે. જેણે કરી હોય, જોઈ હોય, સાંભળી હોય એને ખ્યાલ આવી જાય કે ઓહો. સ્મશાને શ્વાક્રીડા સ્મરહર પિશાચા સહચરા ચિતા ભસ્માલેપ સ્રગપિંડ કરોટી પરિકરમ અમંગલ્યમ શીલમ તવ ભવતુ નામૈવ મખિલમ તથાપિ સ્મર્તॄણામ વરદ પરમમ મંગલમસી. ભગવાન શંકર સ્મશાનમાં રહીએ છે, ભસ્મ લગાડે છે, ખોપડીની માળા પહેરી છે, અને છતાંય તે આ બધું જ બાહ્ય રીતે આપણને અમંગલ લાગે છે, પણ છતાંય તે જગતનું મંગલ કરવા માટે બેઠો છે. તમને દેખાવમાં ભલે એ અમંગલ લાગતો હોય, પણ જગતનું મંગલ કેમ કરાય કે કોણ કરી શકે એ તમારે શિવને પૂછવું પડે. અને મને જ્યારે આ વાત નીકળે ત્યારે એક વાક્ય ચોક્કસ યાદ આવે કે એ પોતાના શરીરમાં ખોપડીની માળા પહેરે છે. તમે વિચાર કરો એ કેવી ખોપડી હશે. આપણને ખ્યાલી ક્યાંક અભિનયમાં કંઈક અભિનય એવો કરવાનો હોય શિવજીનો, ખોપડીની માળા પહેરવાની હોય, તોય આપણને બીક લાગે કે આ માળા તો પહેરું છું, પણ આ જેની ખોપડી હશે એ મને વળગી જશે તો આપણને બીક લાગે છે. અને એ તો ખપ્પડની માળા પહેરીને જ બેઠા હોય છે. વિચાર કરી લ્યો એ શું હશે. કલ્પનાતીત વાત છે.
પોતાના શરીરે શ્વેત ભસ્મ લગાડી છે, સફેદ વસ્ત્ર પહેર્યા છે અને મહોજ્વલમ અત્યંત દૈદીપ્યમાન થઈ રહ્યા છે, એટલા શોભી રહ્યા છે કે આપણને પોતાને જોયા પછી એમ થાય કે આને ક્યાંક જઈને પેલું આંજણનું ટીલું કાળું કરી દઈએ કે જેથી કરીને આ જીવની નજર શિવને ન લાગી જાય, એ અવસ્થા છે. દૃષ્ટ્વેવમ શંકરમ નારી સા મુમોદાતિ ચંચુલા સુસંભ્રમાન મહાપ્રીતા પ્રણનામ પુનઃ પુનઃ. આ સ્વરૂપ ભગવાનનું શંકરનું જોયા પછી ચંચુલાના હૃદયમાં એક જ ભાવ ઉઠતો હતો, હું કેટલા પ્રણામ કરું આમને, જેટલા પ્રણામ કરું એટલા ઓછા છે. આવું સ્વરૂપ તો ભાગ્યશાળીને જોવા મળે, કૃપાપાત્રને જોવા મળે, પરમાત્માએ જેના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો એને જોવા મળે. આ મનોમન ખૂબ પ્રસન્ન થઈ રહી છે. જો અહીંયા ક્રિયાપદ વાપર્યું છે લીટ લકારનું મુમોદ, અત્યંત મનથી પ્રસન્ન થઈ રહી છે. હું પેલું ગુજરાતીમાં એક કંઈક એવું ગીત છે નાનપણમાં, કાલી ગેલી થઈને ભાન ભૂલી ગઈ, મારા ઠાકોરજી માટે ઢોલિયો ઢાળ્યો હતો ને હું પોતે એના ઉપર પોઢી ગઈ, હું ભાન ભૂલી ગઈ. ભગવાન માટે ઢોલિયો ઢાળ્યો હતો અને પોતે એમાં આમ જરાક તા ચડી ગઈ. ભગવાન માટે નૈવેદ્ય તૈયાર કર્યો તો હું પોતે જમવા બેસી ગઈ, ભાન ભૂલી ગઈ. આવા ભાન ભૂલાઈ જાય પણ એક ભાવાવસ્થા છે. એ ચંચુલા અત્યંત મનથી પ્રસન્ન થઈ રહી છે, એને રોમહર્ષ થઈ રહ્યો છે, આંખમાંથી આનંદના આશ્રુ હવે વહેવા લાગ્યા છે. અથસા વૈ કરુણયા પાર્વત્યા શંકરેણ ચ સમાનીતોપકંઠમ હિ સુદૃષ્ટ્યા ચ વિલોકિતા. શંકર અને પાર્વતી બંને ચંચુલાને નિર્મળ દ્રષ્ટિથી જોવે છે, અત્યંત ભાવ દ્રષ્ટિથી જોવે છે. આપણે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરવી હોય તો એક જ પ્રાર્થના કરી શકીએ. હું પુનઃ એક વખત પૂજ્ય દાદાજીનું શ્રી કૃષ્ણ શંકર શાસ્ત્રીજીનું ભાવપૂર્વક સ્મરણ કરું છું. એ વ્યાસપીઠ ઉપરથી ઘણી વખત એવું કહેતા કે હે પ્રભુ, મારી એક જ પ્રાર્થના છે કે મારું મૃત્યુ થાય અને હું જ્યારે ત્યારે તારા દ્વારે આવું ત્યારે તું ભલે મને જોઈને દોડીને મારી બાજુ ન આવે તો કંઈ નહીં, પણ મને જોઈને તું મોઢું ના ફેરવી લેતો. આટલું વચન એમનું હોતું. પરમાત્માના દ્વારે આપણે જન્મ થયો છે એટલે મૃત્યુ થવાનું નિશ્ચિત છે, પણ મૃત્યુ થયા પછી આપણે પરમાત્માના દ્વારે જઈએ અને આપણને જોયા પછી ભલે કદાચ પરમાત્મા દોડીને ના આવે, જેમ સુદામાને જોઈને કૃષ્ણ દોડીને આવ્યો હતો એમ કદાચ આપણને જોઈને દોડીને ના આવે, તું તારી જગ્યાએ જ ભલે ઊભો રહે પણ મને જોયા પછી તું મોઢું ના ફેરવી લેતો. આપણે સમાજમાં સંસારમાં ઘણી વખત કોઈક વ્યક્તિને આવતા જોઈને મોઢા ફેરવી લઈ, એ લપ આવે છે કે પછી એવી જ રીતના તું જગતના બધા લોકો માટે વિચારીશ ને તો ત્યાં ગયા પછી તું પરમાત્માની મોટી લપ જ છું. આપણે મોઢા ફેરવા હશે તો આપણાથી મોઢા ફરશે. સીધો હિસાબ છે 1 + 1 = 2. તો અહીંયા કહે છે કે એણે પરમાત્માની અથસા વૈ કરુણયા અત્યંત કરુણા દ્રષ્ટિથી પાર્વત્યા શંકરેણ ચ, પાર્વતી દ્વારા, પાર્વતી શબ્દનું તૃતીય એકવચન, પાર્વત્યા શંકરેણ ચ, શંકરનું તૃતીય એકવચન શંકરેણ, શંકર દ્વારા. શંકર અને પાર્વતીએ બંનેએ નિર્મળ દ્રષ્ટિ સાથે ચંચુલાને જોઈ. એ ચંચુલાનું ભાગ્ય કેટલું! એણે કથા કેવી સાંભળી હશે કે શંકર પાર્વતી એને જોવે છે. સમાનીતોપકંઠમ હિ, ખાલી એને જોઈ એમ નહીં, એને પાસે બોલાવી, અહીંયા ચંચુલા, એ ચંચુલે અત્રાગત છે, અહીંયા અને આવ્યા પછી પાર્વતી એને ગળે લગાડી. આ ચંચુલા બીજા જન્મમાં ભગવાન શંકરના પત્ની પાર્વતીની સખી બને છે. પૃથ્વી ઉપર હતી ત્યારે એ ચંચુલા હતી, ત્યાં ગયા પછી તો એ પાર્વતીની સખી બની જાય છે. તો તમે પરમાત્માના કે ભગવતીના સખી બનો એ સૌભાગ્ય ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? એ પ્રમાણે કથા સાંભળી હોય, એ પ્રમાણે શાસ્ત્રનો પ્રમાણે જીવન જીવ્યા હોય, દાન પુણ્ય કર્યા હોય તો. પાર્વત્યા સા કૃતા પ્રીત્યા સ્વસખી દિવ્ય રૂપિણી દિવ્ય સૌખ્યાન્વિતા તત્ર ચંચુલા બિંદુ ગપ્રિયા. એ પાર્વતીને તો પ્રાણ પ્યારી લાગવા જ માંડી, પ્રેમપૂર્વક એ એની સખી બની ગઈ, અથવા તો પાર્વતી એને પોતાની સખી બનાવી, પણ છતાં પણ આ ચંચુલાને ત્યારે પણ ત્યાં એનો પોતાનો પતિ યાદ આવ્યો. આપણે ત્યાં જો પત્ની માટે એક શબ્દ છે ધર્મપત્ની. આ પ્રસંગ એ સમજાવે છે કે એ એનો પતિ બિંદુગ ભલે મૃત્યુ પામ્યા પછી નરકમાં ગયો તો કે પિશાચ થયો તો, પણ ત્યાં શિવલોકમાં ગયા પછી પણ એને એના પતિનું સ્મરણ થાય છે કે હું તો અહીંયા આવી ગઈ, એનું શું? પણ ભગવાન કૃપા કરશે તો આગળ એનું પણ કંઈક મંગલ થશે. તસ્મિન લોકે પરાનંદ ઘન જ્યોતિષી શાશ્વતે
લબ્ધ્વા નિવાસમચલમ લેભે સુખમ અનાહતમ. અને એ પાર્વતીએ એ ચંચુલાને ત્યાં લાંબા સમય સુધી રહેવા માટે નિવાસ આપ્યો કે હવે તારે અહીંયા જ રહેવાનું છે. વિચાર કરો, આવું સૌભાગ્ય કોને મળે કે જ્યાં આપણને રહેવા માટે પરમાત્મા આગ્રહ કરતા હોય? તમારે રોકાવાનું જ છે, જવાનું જ નથી. તો એ ચંચુલાનું સૌભાગ્ય હતું કે માતા પાર્વતી એને આગ્રહપૂર્વક કૈલાસ પર્વત ઉપર રોકી રાખ્યા. ત્યાંથી આગળનો જે ઉપક્રમ આ સાથે જ શિવ મહાપુરાણ, જે સ્કંદ પુરાણમાં શિવ મહાપુરાણનું મહાત્મ્ય આપ્યું છે, એમાં ચંચુલાની સદગતિના વર્ણનનો આ ચોથો અધ્યાય આપણે ભગવાન સોમનાથના ચરણે અર્પણ કરીએ. 5મા અધ્યાયમાં આપણે 7મા દિવસે પ્રવેશ કરશું. હરિનામ સંકીર્તન સાથે આપણે આજના દિવસને શ્રી સોમનાથ મહાદેવ કી જય, શ્રી ત્રિવેણી માત કી જય, શ્રી દ્વારિકાધીશ, શ્રી વ્યાસનારાયણ ભગવાન કી જય, શ્રી શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથ કી જય. अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय. आज के आनंद की जय, आनंद कराने वाले की जय, सनातन धर्म की जय. ओम नमः पार्वती. इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिव. तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः. ॐ